Let me share it. Yeah, so now tell me that where you have the problem here. স্যার এখানে এখানে বাইট এখানে যদি মানে এই কোশ্চেনের মধ্যে যদি কোনো বাইট উল্লেখ করা থাকে, যেমন আমাদের মিড টার্মে আসছিল কোশ্চেনটা যে 2000 বাইট। স্যার এখানে বাইটের ডিফারেন্স কি সিকোয়েন্স আর এসিকে হবে নাকি স্যার ডাটা রেঞ্জে হবে? Yeah, so I think I understood your question. So look that, for example, in the midterm examination, I said that the first 4 digits of your ID, so that it is 19. So that is it is 1920. I said that this is going to be the sender side sequence number, and say that we say that your next 4 IDs is that the 2022, for example, okay, or it is 3022. This is your receiver side sequence number. So when you start the connection establishment, okay, so you're sending here that the sequence number is 1920. So when you send it 1920, that the server is going to give you an acknowledgement. Here it is going to be 1921. Okay, so that when you're sending the data, on that time the sequence number here is going to be 1921. If you're sending the data, if you are not sending the data, then still it is remain 190. 1920 here. But when you're sending the data, that is going to be the acknowledgement number, that 19. I mean that has received from that receiver side. So here it is going to be 1921. So now you have to send the data, right? So you're sending the data. So if you're sending the data, that is the start. It's going to be start from 1921, and it is going to be go up to how much? You say 2000 if I'm sending the bytes. So if you're sending it in a single segment, then it is going to be 2920. Okay, so this is going to the yes. I mean, you have pointed out a very good question, because I have seen that many of the students in the midterm examination, I mean, write these data bytes, I mean, wrong. Okay, so you have to count it 2000. Okay, so similarly, look that here, I mean, it has been, for example, in this given example, it has sent the sequence number 15,001 and 15,001 to that the 17,000. Okay, so that means this is the 2000 bytes he is sending. So you have to count exactly the 2000 bytes that actually you are sending, if you're sending it in a single segment. Is it clear? ইয়েস স্যার। স্যার আর এখানে যে কানেক্ট করার পরে যে একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল 5000, স্যার এখানে এটা কিসের রেঞ্জ? মানে ইয়েস স্যার। This is the received window actually, right? It is telling that okay, and at a time I will be able to receive here that maximum to 5,000 of bytes. Okay, so that is a given size, that okay, with that the size, it is informing the other party that okay, I will be able to receive this much of bytes. Understand or not? ইয়েস স্যার। Yeah. All right, next. স্যার আমরা তো ফাইনালে স্যার লেকচার 7, লেকচার 8 আর লেকচার 9 পড়ছি, তাই না স্যার? লেকচার 7 এ তো স্যার আমরা মিড টার্মে যেগুলো পড়ছিলাম ওগুলা বাদে পড়ছি, একটু কি তো ফাইনালে পড়াইছে না? You're wrong, Jumail. You should need to study all that the things that from the lecture 1 to the lecture I think total lecture 10, including the IPv4 addressing. You should need to study everything. There can be the repetition of some portion that came from that the first time and midterm. So do not actually leave any one of the topic if you want to get 100 out of 100. না না স্যার, আমি বলতেছিলাম যে অনলি ফাইনালের সিলেবাস। In that final
Yeah, the final month that the topics we have discussed. Yeah, what happened? জি স্যার, জি স্যার। লেকচার 8 যদি একটু চাইবেন। Okay, sure. জি স্যার, লেকচার 8 একটু প্রবলেম ছিল স্যার, গো এন্ড ব্যাক এন্ড সিলেক্টিভ ARQ তে স্যার। Yeah, so where is the problem in the lecture? Tell স্যার me. 64 নাম্বার যে স্লাইডটা আছে এখানে যে এক্সারসাইজ গুলো দেওয়া আছে স্যার, তো ইভেন প্যারিটিতে সলভ করতে বলা হয়েছে আর অড প্যারিটিতে সলভ করতে বলা হয়েছে। So the slide number first. 65 স্যার। 65. Yeah, 65. Yeah, right. জি স্যার। তো ধরেন এটার উপরে যে ধরেন ইভেন প্যারিটিতে বলা হয়েছে, তো সবগুলা স্টেপ করার পরে স্যার এটা ফিনিশিংটা কিভাবে দিব স্যার? যেমন উপরে একটা সলিউশন করে দেওয়া আছে স্যার। It is actually saying that construct the Hamming code, right? Construct the Hamming code means what? Means that you are having here, for example, that this is given the data, so you have to encode this data. Okay, so that the question is up to this. If this question you are asking, then only it said that construct the Hamming code. Okay, so that the sender want to send these 4 bits of data. So what is going to be the Hamming code for this data? So that is only the encoded part. Understand? ইয়েস স্যার। It's going to be only the encoded part. Okay, so that means it is going to be up to this. জি স্যার, 64 নাম্বার স্লাইডে যদি ক্লিক। 64. Yeah. এই যে স্যার এখানে পুরো ম্যাথটা করে দেওয়ার পরে স্যার এনকোডিং এ যে দুইটা পার্ট লেখছে ইপি আর ওপি, তো স্যার এইদিকে ইপি পর্যন্ত করুন, তাই তো? If it is asking you to that do the event parity, then you are going to be do it event parity, right? Yes, sir, yes. For example, this is a question. It's saying it did not mention. Okay, if it is going. Yes, it's mentioned that event parity, right? So you are going to be Yes. find this or this actually only the event parity. If the second question said that odd parity, so you are going to be find only the odd parity. We have seen here both. Okay, but it is Yes. going to be asked to that event parity or odd parity. It is not going to be asked both. Okay. Yes, sir. Yes. Sir. 66 স্লাইডে যদি যেতেন। Slide number 66। 66. Yeah. স্যার এখানে যে এই যে রেড বক্সে যে জিনিসটা দেওয়া আছে এটা একটু বুঝিনি। স্যার প্যারাইটি P4 কিভাবে অন হলো এটাও বুঝিনি। Wait, I mean one by one, okay, please. Jumail, that you said that these are you did not understand. It says that Yes, sir. if there is an error in the parity bit equals 1. And say that if there is no parity bit, no error, I mean then parity bit is going to be 0. So look that here actually you are trying to finding out the values of P1, P2 and P4. So if you are getting all zeros here, I mean this 0 we are getting because in this part there is no error we have found. So if in this part if you don't find error, then it's going to be also 0. If this part it should need to be match. Okay, let's see that what is saying here, that we are finding that the P1, right? Yes, sir. Okay, so the P1 value actually has been given, right? Do you understand that or Yes. not? Because this is that the receiver side, the receiver has received this number of bytes. Look that it said the Hamming code is received as this. So we know that this value has actually changed. We have by known we have changed this, but in the question paper you have to find it out, right? Yes. From the given. So this one, from that we say detect the error and correct the code when event parity is used and the decode the data. So look that we are applying the same method for that the Hamming code. Okay, so we have found these values, and according to that this table, that the position number of parities and that the data we have placed from the left to right 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 and 1. Okay, so now when you have placed this, then it is actually 7, right? So it is going to be 2 to the power 3. So that means it is going to be 8. 8 means 0 to 7. So that is what the serial number you have written here, 0 to 7. And you are having that so you are having the representations of binary, okay, with that the 0 0 0 1 1 0 1 1 with zeros, and 0 0 0 1 1 0 1 1 with 1. So now you are finding that P1, P2, P3 based on that the column. So what are the data we are having in this received data? What are the data we are having? D3,
D5, D6, and D7. Sorry, not D6, the P1, right? So we found her from here. So find it out. We said the first one we are not going to be take. So what we have get 1 here for D3. Okay. Then here we get for the 1 for D5. Here we get the 1 for D7. So this is the D3, D5, D7 that we have written here. Okay. So now you are putting the value for this D3, D5, D7. Look that what is D3 said? 1. Look that I have written here 1. What is the D5 said? That is the 0. So look that I have written the 0. And Yes. then what is that the D7 said? This says the 1. So we are using what which parity? It said in the question it said that it is even parity. So we are going to be find it out that it's the even parity or odd parity or not, even or odd parity. Okay. So look that we are placing here the 0. Right? Because why? Because the number of 1 we are having the even already. Okay. Yes, sir. So that Yes, means sir. what that the value we have found for P1? That is 0. So 0. does this P1 value matching with this that the received value? Yes. So that Yes. means there is no error. Okay. So this is actually the second condition of this box. Now come for P2. So for the P2, we have not going to be take the first one. Then we are having the D3. Then we are having the D6 and D7. So look at that D3, D6, D7. Now we are placing that the value for D3 that is 1. So that I place 1. D6 is my 1. So I have placed 1. And D7 is my 1. So I have placed 1. So now you can check that we have found here that the odd, right? So that's why we have to make it even. All right. So if it is now that the value we have found for P2, is it match with that the received P2? No, sir. Not matching. So that's why that the first one that if there is an error in parity bit is going to be 1. So we have found that it was 0. Now we got 1. So that means this is an error. So if there is an error, then we are going to be right here the 1. Now it's clear? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Okay, fine. স্যার এরপরে যদি একটু 25 নম্বর স্লাইডে যাই 25. স্যার Yeah. স্যার ওইখানে যদি 0 না হয়ে 1 থাকতো তাহলে কি আমরা 0 লিখতাম? Yeah, you should need to be actually count that the 1. Okay, if you're finding that the 1 is with that the even number, right? If you're finding that this is the 3 values are the data values, right? Look that here. So if you're finding that it is said the even parity, so with the 1 you can see that we are having the 2 1s, so that means it's an even. Okay, so that's why you have added 0 here, okay, for the P1. So now actually we are comparing that what the received P1 is, it is 0. So 0 0 match, so that means we are going to be right 0. Okay, understand? Yes, sir. If it is not not clear, then again ask the question, no problem. মানে Okay. আমার কোশ্চেনটা ছিল স্যার যদি 1 হয় তার মানে এরর আছে, তো এখন এরর থাকলে কি যেই প্রায়োরিটি বিটটা যদি 1 হয় তাহলে এরর আছে এটা না, তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ফার্স্ট যে তোমার এখানে P2 এর ভ্যালু P1 এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করছি আমরা 0, ঠিক আছে? এখানে আমাদের ইভেন প্যারিটি আছে তাই আমরা 0 দিয়েছি। সো আমরা P1 এর রিসিভার সাইডে P1 এর ভ্যালুটা পাইছি 0, আর যে ভ্যালুটা আমি P1 এর জন্য পাইছি রিসিভ করছি, রিসিভার রিসিভ করছে সেটাও ছিল 0। সো যদি দুইটাই 0 হয় তার মানে কি, তার মানে তো কোনো পরিবর্তন নাই, যেটা আমি রিসিভ করছি আর এখন যেটা আমি ফাইন্ড আউট করলাম সেটা একই। সো দ্যাট মিন্স ওইখানে কোনো এরর নাই, সেই জন্য আমি 0 দিছি। এখন আমি পরবর্তীতে যখন P2 এর জন্য ফাইন্ড আউট করতে গেছি তখন আমি দেখছি যে এখানে আমার ইভেন প্যারিটি তিনটা 1 ফর D3 D6 D7, আমি দেখছি যে এখানে আমার ইভেন নাম্বার অফ 1 সরি অড নাম্বার অফ 1 আই হ্যাভ হিয়ার। সো যখন আমার অড নাম্বার অফ 1 আছে এখানে, তখন আমাকে এটা ইভেন করতে গেলে কি করতে হবে, আমাকে আরেকটা 1 লিখতে হবে। সো তার মানে কি আমি P2 এর ভ্যালু পাইলাম 1, আর আমি যেটা রিসিভ করছি সেটার ভ্যালু কি ছিল 0, বুঝলাম? সো তার মানে কি এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওরে আমি তো যেটা রিসিভ করলাম আর যেটা এখন আমি ফাইন্ড আউট করতেছি সেটা তো ভ্যালু এক না, একই রকম না। সো তার মানে সেখানে এরর। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ রিটেন হিয়ার দ্য 1। এখন ক্লিয়ার হইছে?
ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওকে, স্যার আমাদের সবারই নয়েজি চ্যানেলটা নিয়ে একটু ইস্যু ছিল, মানে এটা পড়তে প্রবলেম হচ্ছে, বিশেষ করে স্যার গো ব্যাক ইন আর সিলেক্টিভ রিপিট রিকোয়েস্ট। ইয়েস স্যার। আচ্ছা ওইটাতে আসতেছি আমি। জমালের মনে হয় একটা কোশ্চেন ছিল 25 নম্বর স্লাইড। জি স্যার, জি স্যার। বলো স্যার এখানে ফ্রেম 1 2 3 প্রথমে তো এই যে স্যার লাস্টের দিকে টাইম আউট হয়ে যাওয়ার পরে স্যার এটা Time out. শুরু থেকে বুঝিয়ে দিলেই ভালো হয়, তখন তো স্যার ওর প্রবলেমও সলভ হয়ে যাবে। আচ্ছা ওকে, স্যার আমি তো সো মানে আর দুইটা স্পেসিফিক কোশ্চেন আছে স্যার, তো স্পেসিফিক কোশ্চেনটা কইরা দেওয়ার পরে যদি আপনি পুরাটা লাস্টে কইরো স্যার, বুঝায় নিক আগে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা প্রথম থেকেই করি, হ্যাঁ সমস্যা নাই। জুমাল আমরা তো এখানেই আছি। সো জি স্যার, অবশ্যই অবশ্যই। আমাদের আমাদের আসলে এখন সবচেয়ে সহজ ওয়ে হলো এই তিনটা জিনিস স্টাডি করার জন্য আমার যে এই টেবিলটা, কম্পারিজন টেবিলটা, আমি যদি এই কম্পারিজন টেবিলটা ঠিকভাবে বুঝি তাহলে মনে হয় আমার আর কোনো মানে প্রবলেমই হচ্ছে না তিনটা অ্যালগোরিদমের জন্যই। দেখো, যখন আমরা স্টপ এন্ড ওয়েট এর কথা বলতেছি তখন কিন্তু আমরা বলতেছি যে ইট ইজ ফিক্সড, sender can send a single frame at a time and the receiver can receive a single frame at a time। হ্যাঁ, তো এটা ক্লিয়ার দ্যাট সেন্ডার উইন্ডো আর রিসিভার উইন্ডো আমাদের এক এক হবে। এখন আমরা যদি গো ব্যাক এন এর ক্ষেত্রে যাই, গো ব্যাক এন আমাকে বলতেছে যে আমার যে সেন্ডার সাইডটা থাকবে সেই সেন্ডার সাইডে আমার আসলে মাল্টিপল ফ্রেম আমি সিলেক্ট করতে পারবো বেসড অন দ্যাট দ্য গিভেন ফর্মুলা। এবং আমি যে মাল্টিপল ফ্রেম সিলেক্ট করলাম সেই ফ্রেমগুলো আমি উইদাউট গেটিং দ্যাট দ্য অ্যাকনোলেজমেন্ট, মানে আমি সবগুলো ফ্রেমই সেন্ড করতে পারবো। আমার সেন্ডার উইন্ডোতে যদি ফর এক্সাম্পল আমার এখানে তিনটা ফ্রেম আমি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা পাই, তার মানে এখানে ফ্রেম নাম্বার 1 2 3 আমি তিনটাই একের পর এক ট্রান্সমিট করে দিতে পারবো। এইটা হলো গো ব্যাক অ্যান্ড বলতেছে। সো গো ব্যাক অ্যান্ড ফর্মুলাটা কি বলছে? বলছে যে আমার এখানে 2 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1, আর এখানে যেটা করতেছে আমার সেন্ডার সাইড বলতেছে যে হ্যাঁ সেন্ডার উইন্ডো ইজ গোইং টু বি ফর এক্সাম্পল এখানে যদি হয় আমার ফর এক্সাম্পল 2টা ফ্রেম, আর রিসিভার উইন্ডো বলতেছে যে আমার মাল্টিপল, বুঝলা? সো তার মানে হলো কি, সিলেক্টিভ রিপিটের ক্ষেত্রে যদি সেন্ডিং উইন্ডো ক্যান সেন্ড দ্যাট দ্য 2 or 4 frames at a time, then the receiver window will be able to also receive the 2 or 4 frames continuous manner. So out of order এই অপশনটা যেহেতু আমার মাল্টিপল, সো দ্যাট মানে আউট অফ অর্ডার যদি কোনো ফ্রেম আসে তার মানে কি, মানে রিসিভার ইজ এক্সপেক্টিং দ্যাট আই এম গোইং টু বি রিসিভ দ্য ফ্রেম নাম্বার 3, বাট এটা যদি হয় আমার চারটা উইন্ডোর, তাহলে তার মানে কি 3 4 5 6 দ্য রিসিভার ইজ ওয়েটিং ফর দ্যাট দ্য ফ্রেম নাম্বার 3। সো এখন রিসিভার যদি ফ্রেম নাম্বার 3 না পায়, তাহলে রিসিভার যদি পায় যে 4 নাম্বার ফ্রেম আগে আগে তো মানে রিসিভার কিন্তু এক্সপেক্ট করতেছে যে আমি 3 নাম্বারটা ফ্রেমটা আমি আশা করতেছি সেন্ডারের কাছ থেকে। এখন যদি 3 নাম্বারটা সে না পায় তাহলে সে কি করবে? 3 নাম্বারটা না পেয়ে যদি সে 4 নাম্বারটা পায় তাহলে সে কি করবে? তাহলে সে সেটাকে রিসিভ করবে। ঠিক আছে, এটা হলো আমার সিলেক্টিভ রিপিটে। বাট যেহেতু আমার গো ব্যাক এনে কি হয়েছে যে আমার যদি সেম ইয়া হয় যে আমার আছে 3 4 5, এই ক্ষেত্রে আমার রিসিভার উইন্ডো হলো একটা। ওকে, মানে এট এ টাইম একটা বাইট একটা ফ্রেম সে রিসিভ করতে পারবে। সো এখন এই কারণে সে যদি এক্সপেক্ট করে যে আমি এক্সপেক্টিং 3, রিসিভার যদি এক্সপেক্ট করে আমি আই এম এক্সপেক্টিং 3, আর যদি এখান থেকে যে 3 ফ্রেমটা পাঠানো হয়েছে সেটা যদি কোনো কারণে লস্ট হয়ে যায়, বাট হি ইজ অলসো সেন্ডিং দ্য 4 and 5, তখন দেখো কি হচ্ছে, তখন কিন্তু সে 4 কিংবা 5 নাম্বার ফ্রেম নিবে না। গো ব্যাক এনে সে এটা নিবে না। সে মানে তার একটাই জিত থাকবে এখানে যে আমাকে আমার 3 নাম্বার ফ্রেম আসার কথা, আমাকে তুমি 3 নাম্বার ফ্রেমই দাও। যদি তুমি আমাকে 3 নাম্বার ফ্রেম না দাও
তাহলে তুমি অন্য যত ফ্রেমই পাঠাও না কেন, আই এম নট গোইং টু বি টেক দ্যাম। হ্যাঁ, তার মানে কি? তার মানে আউট অফ অর্ডার ইজ নট allowed into that the go back and it should need to be in order. So এখানে প্রবলেমটাই হচ্ছে এইটা যে আসলে আমি যদি এখন এর 18 এর জন্য জিদ ধরে বসে থাকি, আর আমার যদি পরবর্তী ফ্রেমগুলো আসে, পরবর্তী ফ্রেমগুলো কিন্তু কারেক্টলি রিসিভ হইছে, হ্যাঁ, কিন্তু সে তো কাউন্ট করবে না, রিসিভার তো কাউন্ট করবে না। তার মানে কি? তার মানে এই এররটাকে আমার রিকভার করতে আমাকে পরবর্তীতে আবার সেই 3টা ফ্রেম পাঠাতে হবে। সো এর জন্য এখানে নাম্বার অফ রিট্রান্সমিশন আমরা বলছি n। কিন্তু এখানে যেহেতু আমার আবার কারেক্ট সেট করতে হবে। হ্যাঁ, যখন টাইম আউট হয়ে যাবে তখন আবার সেন্টার এই 3টা ফ্রেমই পাঠাবে, তাই না? কারণ স্যার কি? এক্সাম্পলটা থেকে একটু দেখাই দিলে স্যার ভালো হতো। এখানে আমি জাস্ট জিনিসটাকে এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছি, তারপর এখানে গিয়ে দেখো। তারপর এখানে যেটা হয়েছে সেখানে কিন্তু এই প্রবলেমটা নাই, সিলেক্টিভ রিপিটে সেই প্রবলেমটা নাই। কারণ কি? কারণ রিসিভার ইজ অলসো অ্যালাউড টু রিসিভ মাল্টিপল উইন্ডো, মাল্টিপল ফ্রেমস। ওকে, তো তার মানে কি হলো? তার মানে হলো যে আমি যদি এখানে 3 থাকে 4 থাকে, আর যদি আমার 3টা কোনো কারণে না পৌঁছায় ওখানে, তাহলে আমি কি করতেছি যে 4টা যে পাঠাইছে রিসিভার 4টাকে রিসিভ করবে, এবং 4টাকে রিসিভ করার পরে সে এখানে একটা নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাবে বাই মেনশনিং দ্য ফ্রেম নাম্বার 3। তখন সেন্ডার বুঝে যাবে যে ও, তার মানে ফ্রেম নাম্বার 3টা রিসিভার রিসিভ করে নাই, তখন সেন্ডার ইমিডিয়েটলি উইল সেন্ড দ্যাট দ্য ফ্রেম নাম্বার 3 এগেইন। এটা হলো আসলে স্ট্র্যাটেজিটা, আর আসলে কিছুই না। হ্যাঁ, আচ্ছা। আমরা যদি গো ব্যাক অ্যান এর কথা বলি, তাহলে আমাকে যে জিনিসটা এখানে সবচেয়ে বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে সেটা হলো এই 2টা কন্ডিশন। আমরা বলতেছি যে যখন আমাদের গো ব্যাক অ্যান প্রোটোকল আমরা বলবো, গো ব্যাক অ্যান ARQ, তখন আমার উইন্ডো সাইজ শুড নট বি ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার m। এই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে। উইন্ডো সাইজ শুড নিড টু বি স্মলার দেন 2 টু দি পাওয়ার m, এন্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতেছি যে ফর্মুলাটা হবে 2 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1। তার মানে ফর এক্সাম্পল তোমার যদি এখানে হয়, এখানে তোমার মনে রাখতে হবে 2 টু দি পাওয়ার m-টা কিন্তু হলো আমার সিকোয়েন্সেস অফ ফ্রেম। হ্যাঁ, যদি আমার এখানে 2 দেওয়া m ইকুয়ালস ভ্যালু 2 নেই আমরা, তার মানে হলো আমার 4। ঠিক আছে, সো তুমি দেখো এখানে আমার কোশ্চেনে মেনশন করে দেয়া থাকবে যে m এর ভ্যালুটা। yeah, most probably it is, if it is coming then it is going to be I mean tell you that what is going to be the sender side windows, okay, or what is going to be the receiver side window, okay। অথবা তোমাকে m এর ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে। যদি m এর ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে তুমি জানো যে ইন কেস অফ গো ব্যাক এনে তোমার সেন্ডার উইন্ডো সাইড মাল্টিপল এন্ড রিসিভার উইন্ডো সাইজ 1, তাই না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, সো এখানে আমাকে এটা বুঝতে হবে যে এই যে আমার 2 টু দি পাওয়ার m-টা, এটা হলো আমার অ্যাকচুয়ালি সিকোয়েন্স অফ ফ্রেম। ওকে, তার মানে আমি যে এখানে 4 পাইলাম, 4 তার মানে কি 0 1 2 and 3, এই হলো আমার 4টা ফ্রেম। সো দেখো এখানে আমরা কিন্তু 0 1 2 3 নিচ্ছি। ঠিক আছে, সো এখন আমি কিন্তু এটা হলো আমার ফ্রেম সিকোয়েন্সেস 0 1 2 3। এখন যদি আমি ফর এক্সাম্পল 8টা ফ্রেম 7টা ফ্রেম পাঠাই অথবা 8টা ফ্রেম পাঠাই, তাহলে কি হবে? তাহলে হবে 0 1 2 3, তারপরে হবে আবার 0 1 2 3। বুঝছো? মানে এই সিকোয়েন্সটা চলতে থাকবে কন্টিনিউয়াস ম্যানারে, 0 1 2 3 আবার 0 1 2 3। যদি 6টা ফ্রেম পাঠাও তাহলে এখানে ইয়াটা হবে 0 1 2 3 0 1। বুঝতে পারছি? স্যার আবার একটু রিপিট করলে ভালো। তোমার এখানে তুমি 2 টু দি পাওয়ার m পাইছো 4, সো তার মানে তোমার ফ্রেম সিকোয়েন্সেস গুলো থাকবে 0 1 2 3 দিয়া। এখন যদি তোমার হয় যে তুমি 4টা ফ্রেম পাঠাচ্ছ, তাহলে তুমি 0 1 2 3 দিয়ে পাঠাচ্ছ। আর যদি তুমি মনে করো 6টা ফ্রেম পাঠাও, তাহলে কি হচ্ছে 0 1 2 3, আবার তোমাকে ব্যাক করতে হবে সেম সিকোয়েন্সে 0 1। এই হলো তোমার 6টা ফ্রেম যাবে। আর যদি হয় 8টা ফ্রেম, তুমি আবার 7টা ফ্রেম পাঠাচ্ছ, তাহলে কি হবে 0 1 2 3, আবার হবে 0 1 2। এই হলো তোমার 7টা ফ্রেম যাবে, তাই না? বুঝতে পারছো? স্যার মানে অলরেডি আমাদের 0 1 2 3 একটা ফ্রেম, এরপরে থেকে হচ্ছে আমরা আবার নতুন করে ফ্রেম নেব, মানে 0 1 থেকে শুরু করব।
রাইট, 0 থেকে শুরু করবো আবার। এখন তোমাকে কয়টা ফ্রেম পাঠাইতে হবে সেই অনুযায়ী তোমাকে এটাকে সাজাতে হবে, তাই না? ওকে স্যার। সেটাই, ক্লিয়ার তো না? স্যার এখানে এসএফ আর এসএন এর চেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে? এখানে এসএফ হলো যে তোমার ফার্স্ট, ওকে, মানে সিকোয়েন্সে ফার্স্ট কি আছে আর নেক্সট কি আছে, তুমি কোনটার পরে কোনটা পাঠাবা আর কি, ঠিক আছে? আর এখানে আছে যে রিসিভ নেক্সট, তুমি নেক্সটে কি রিসিভ করো, মনে করো ফ্রেম 0 তুমি পাঠাইলা, এখন ফ্রেম 0 তোমার রিসিভার পাইলো, তাহলে তো সে 0 পায়ে গেল, হি ওয়াজ এক্সপেক্টিং দ্য ফ্রেম 0, সো নেক্সট হোয়াট হি ইজ গোইং টু বি এক্সপেক্ট 1, সো দ্যাট ইজ গোইং টু বি দ্য অ্যাকনোলেজমেন্ট। হ্যাঁ, এখানে তোমার অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারে তুমি উল্লেখ করবা 1, যে তুমি নেক্সট ফ্রেম এক্সপেক্ট করতেছে, রিসিভার এক্সপেক্ট করতেছে ফ্রেম নাম্বার 1, সো সে ফ্রেম নাম্বার 1 পায়ে গেল, তাহলে সে এটা পায়ে গেলে তার নেক্সট কি ফ্রেম নাম্বার 2, অ্যাকনোলেজমেন্টে তুমি উল্লেখ করবা যে ফ্রেম নাম্বার 2, ওকে, অ্যাকনোলেজমেন্ট 2, এই হলো বিষয়টা আর কি, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার এখানে এসএফ টা অলওয়েজ কি সেম স্যার? এসএফ যেটা তোমার 0 পাঠাইলা, এখন যদি তুমি 0 তুমি অ্যাকনোলেজ করো, অ্যাকনোলেজ যদি সেন্ডার পাওয়া যায়, তাহলে সে তো উইন্ডো, এটা তো একটা স্লাইডিং উইন্ডো, ঠিক আছে? তখন এটা কি হবে, স্লাইডিং উইন্ডোটা এইভাবে পরেরটাতে চলে যাবে। এই 0টা যদি সে অ্যাকনোলেজমেন্ট পায়, তাহলে কিন্তু সে এক ঘর তোমার স্লাইড করবে, উইন্ডোটা স্লাইড করবে। তাহলে এখন কি আছে, নেক্সট 1 2 3, তাহলে আমার এসএফ কোনটা হবে 1, এসএন কোনটা হবে 2, বুঝলা? ইয়েস। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে 2 টু দি পাওয়ার এইম আমার ক্লিয়ার। তো আমি বলতেছি যে যখন আমার গো ব্যাক অ্যান হবে, গো ব্যাক অ্যান এর ক্ষেত্রে আমাকে এটা বুঝতে হবে যে উইন্ডো সাইজ, সেন্টার উইন্ডো সাইজ মাস্ট নিড টু বি স্মলার দেন 2 টু দি পাওয়ার এম। সো আমি এখন এটা 2 টু দি পাওয়ার এম কে আমি স্মলার দেন করার জন্যই আমি ফর্মুলাটা বানাইছি যে 2 টু দি পাওয়ার এম মাইনাস 1, এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করার জন্য। আর এইটা হলো আমার সেন্ডার সাইড উইন্ডো সাইজ। তো সেন্ডার সাইজ উইন্ডো সাইজ আমি কত পাইলাম, যদি আমি এখানে 2 নেই ফর এক্সাম্পল এম এর পাওয়ার, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস 1, তাহলে আমার এখানে কত হচ্ছে 4 মাইনাস 1, তার মানে আমি কত পাচ্ছি 3। সো তার মানে আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজ হলো 3, ঠিক আছে? সো এই জন্য দেখো যে আমার যে এখানে স্লাইডিং উইন্ডোটা আছে, দেখো এই যে তোমার এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে কালার দিয়ে, যে আমি এই যে আমার এখন এইটা হলো আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজ, বুঝলা? যে দেখো না, মানে সিলভার কালার যে ইয়াটা দেওয়া আছে, বক্সটা, বুঝলা? জি স্যার। স্যার এগুলো যদি এক্সামে আসে আমরা জাস্ট ডায়াগ্রাম ড্র করলেই হবে নাকি এক্সপ্লেইনও করতে হবে? তোমাকে যেভাবে জিজ্ঞাসা করে তুমি সেভাবে আনসার করবা, ঠিক আছে? তোমাকে মানে জিনিসটা বুঝতে হবে। তুমি যদি মানে এই ফিগার গুলা নিয়ে তুমি যদি বসে প্র্যাকটিস করো, তাহলে তুমি যদি ক্লিয়ার হয়ে যাও, তখন যাই আসুক তুমি পারবা। আর যদি তোমার কোথাও কনফিউশন থাকে, তাহলে তুমি আটকে যাবা, তাহলে তুমি পারবা না। বুঝতে পারছো? জি স্যার। যেমন মনে করো এখানে এই এক্সাম্পলে যেটা দেখাচ্ছে আমাকে, এই এক্সাম্পলে কিন্তু আমাকে এটা দেখাচ্ছে যে আমার যে অ্যাকনোলেজমেন্টটা রিসিভার যখন ফ্রেম 0টা পাইলো, সে কিন্তু পাইছে, পাওয়ার পরে সে এক্সপেক্ট করবে কি এইটা। সো তার মানে কি এখানে অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারটা হবে 1, দ্য নেক্সট ফ্রেম, হ্যাঁ, নেক্সট ফ্রেম 1। সো এখানে সে 1 বলবে। দেখো এ কিন্তু বলতেছে লস্ট, যখন এটা লস্ট তার মানে কিন্তু সেন্টার কিন্তু ইনফর্ম হয় নাই যে রিসিভার অলরেডি রিসিভ দ্য ফ্রেম নাম্বার 0। তখন সে কি করতেছে, ফ্রেম নাম্বার 0টাকে সে আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেট হিসেবে রাখতেছে। আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেট কি, যদি কোনো ফ্রেম সেন্ডার সেন্ড করে থাকে বাট ওইটার জন্য যদি সে অ্যাকনোলেজমেন্ট না পায়, তাহলে সেটা হলো আউটস্ট্যান্ডিং ফ্রেম। যে কারণে দেখো 0টাকে কিন্তু রেড মার্ক করা আছে। আবার যখন সে নেক্সট ফ্রেম পাঠাচ্ছে, ফ্রেম নাম্বার 1ও কিন্তু রিসিভার কারেক্টলি রিসিভ করছে। কিন্তু দেখো তাহলে অ্যাকনোলেজমেন্ট কি হবে, এখানে অ্যাকনোলেজমেন্ট হবে দ্য নেক্সট ফ্রেম নাম্বার, সিকোয়েন্স নাম্বার, দ্যাট ইজ দ্য 2। সো অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার 2। কিন্তু দেখো এইটাও কিন্তু আমার লস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু সেন্ডার কিন্তু অ্যাকনোলেজমেন্ট পায় নাই, তার জন্য সে 0 1 দুইটাকেই সে আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেট হিসেবেই রাখছে। মানে আমি এখনো অ্যাকনোলেজমেন্ট পাই নাই সেন্ডার, এর জন্য এটাকে আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেটস আর ফ্রেমস হিসেবে রাখছে। আসলে প্যাকেট না, ফ্রেম বলবো আমরা, এটা ডিটেইলিং ক্লিয়ার। আর এখন যে ফ্রেম নাম্বার 2টা পাঠাচ্ছে, দেখো ও কিন্তু সিরিয়ালি কারেক্টলি পাচ্ছে, হ্যাঁ, ও কিন্তু রিসিভ করছে যে ফ্রেম নাম্বার 2। সো ফ্রেম নাম্বার 2 সে রিসিভ করছে, তাহলে অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার কি হবে এখানে, অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার দ্য নেক্সট ফ্রেম 3।
নেক্সট ফ্রেম এক্সপেক্টেড 3, ওকে 2 তো সে রিসিভই করলো, হ্যাঁ 3 হলো নেক্সট ফ্রেম এক্সপেক্টেড। সো তার মানে কি এইটাও কিন্তু লস্ট হয়েছে। দেখো এখন কিন্তু সেন্ডার দেখলো যে আমি তো আমার 3টা উইন্ডো পাঠাইলাম, কিন্তু আমি তো কোনোটারই অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলাম না। তার মানে কি যখন সে ওয়েটিং, সে সে তো ওয়েট করতেছিল অনেকক্ষণ ধরে, যখন তোমার ওই টাইম আউট হয়ে যাবে তখন সে বলবে যে ও আমার তো রিসিভার, আমি 3টা যে ফ্রেম পাঠাইছি কোনোটাই তো সে রিসিভ করে। তখন সে আবার ফ্রেম নাম্বার 0টাকে, এই যে দেখো ফ্রেম নাম্বার 0টাকে আবার সে পাঠাইছে রিসিভারকে। কোন ফ্রেম নাম্বার 0 কোনটা? এই যে প্রথম ফ্রেমটা যেটা, তাই না? আবার পাঠাইছে। যখন সে পাঠাইছে দেখো ও কিন্তু রিসিভার কিন্তু এক্সপেক্ট করতেছিল যে আমি ফ্রেম নাম্বার 3 নেক্সট রিসিভ করব। এখন যখন ফ্রেম নাম্বার 0 রিসিভ হয়েছে তখন তো রিসিভার বুঝে গেছে যে আরে আমি তো এক্সপেক্ট করতেছি 3, বাট ও তো আমাকে 0 পাঠাচ্ছে। আর 0 যেহেতু পাঠাচ্ছে তার মানে কি, তার মানে আমি তো এটা অলরেডি রিসিভ করছি, ওইটাকে সে কারেক্টলি ডিসকার্ড করে দিতে পারতেছে। এটার জন্য, এই রিজনটার জন্যই সে বলতেছে যে উইন্ডো সাইজ যখন স্মলার দেন, সেন্ডার উইন্ডো সাইজ যখন স্মলার টু দি পাওয়ার m, তখন আমরা এই ধরনের এরর গুলাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড করতে পারবো। রিসিভার উইল বি এবল টু অ্যাভয়েড দিস টাইপস অফ এররস দ্যাট দা what the example has shown. বাট যদি আমার উইন্ডো সাইজ টু দি পাওয়ার m হয়, ইকুয়াল টু দি পাওয়ার m হয়, তাহলে হবে কি, তাহলে আমার এখানে উইন্ডো সাইজ আমি কি করছি, আমি টু দি পাওয়ার m পাইছি 4, তাই না? 0 1 2 3, আমার ফ্রেম হলো 0 1 2 3। তো এখন উইন্ডো সাইজ যদি টু দি পাওয়ার m হয় তাহলে উইন্ডো সাইজ কত হবে? তাহলে 4ই হবে উইন্ডো সাইজ, তাই না? যদি উইন্ডো সাইজ ইকুয়াল টু দি পাওয়ার m হয়, আমি টু দি পাওয়ার m দিয়ে আমি পাইছি এখানে যদি 2টা নেই, আমি m ইকুয়ালস 2 নেই, তাহলে আমি পাইতেছি 4। এটা হলো আমার টোটাল সিকোয়েন্স নাম্বার অফ ফ্রেমস। ওকে, সো টোটাল সিকোয়েন্স নাম্বার অফ ফ্রেমস আমার ইকুয়াল টু দা সেন্ডার উইন্ডো সাইজ, তাহলে সেন্ডার উইন্ডো সাইজও 4 হবে, তাই না? তো যখন আমার 4 হচ্ছে তখন দেখো সেম এক্সাম্পল এবং সেম জিনিসই ঘটতেছে। যখন আমার এখানে আমি আসলাম, আমি যখন 4টা ফ্রেম পাঠাইলাম 0 1 2 3 4 সবই রিসিভ করছে রিসিভার, হ্যাঁ রিসিভ করার পরে কি হয়েছে, সবগুলোরই অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাইছে কিন্তু সবগুলোর অ্যাকনোলেজমেন্টই লস্ট। তখন কি হচ্ছে এখানে, দেখো রিসিভার ইজ এক্সপেক্টিং দ্য ফ্রেম নাম্বার 0। ওকে, 4টা পাওয়ার পরে সে 0 1 2 3 4 সে পাইছে, 0 1 2 3 0 1 2 3 পাইছে সে, তার এখন অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারটা কিন্তু সে এখানে 0। তার অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারটা এখানে 0। সো যখন এইটা যে মানে অ্যাকনোলেজমেন্ট তো লস্ট হয়েছে, সো এখন সেন্ডার তো ওয়েট করতেছে যে আরে আমি তো 4টা ফ্রেম পাঠাইলাম, আমি তো একটার অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলাম না। সো হি ওয়াজ ওয়েটিং এন্ড হি ওয়াজ ওয়েটিং ফর এস আই মিন সেট টাইম। হ্যাঁ, যখন টাইমটা আউট হয়ে যায় তখন সেন্ডার ধরে নেয় যে আচ্ছা আমার তো তাহলে কোনো ফ্রেমের অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলাম না, তার মানে আমাকে আবার রিসেন্ড করতে হবে ফ্রেমগুলো। সো সে কি করলো, সে আবার সে প্রথম ফ্রেমটাকে আবার সে রিট্রান্সমিট করলো। যখন সে রিট্রান্সমিট করলো রিসিভারের কাছে, রিসিভারও কিন্তু তোমার ফ্রেম 0-র জন্যই পয়সা আছে। সো সেই ফ্রেম 0 দেখে সেই ভাবছে যে আরে আমি তো 0-র জন্য অপেক্ষা করতেছি, এখন তো 0-ই আসছে। তার মানে কি, তার মানে এটা তো সে এই ফ্রেম তো সে অলরেডি রিসিভ করছে এখানে, কিন্তু রিসিভার বুঝতে পারতেছে না যে সে এই 0-র জন্য ওয়েট করতেছিল, কিন্তু সেন্ডার পাঠাইছে এই 0 ফ্রেম। সো তার মানে কি, রিসিভার কিন্তু বুঝতে পারতেছে না যে আসলে তো এটা আমার অলরেডি আমি রিসিভ করছি, এটা তো সেই ফ্রেম যেটা আমি অলরেডি রিসিভ করছি। সে ভাবতেছে যে আমি 0-র জন্য ওয়েট করতেছি, আমি ফ্রেম 0 পাইছি, তার মানে ঠিকই আছে, আমি এটাকে নিয়ে নিব। সে নিয়ে নিছে, নিয়ে নেওয়া মানে কি, সে এখন আবার এই যে সেন্ডার আবার যে এই 4টা ফ্রেম পাঠাবে তাকে, সেই 4টা ফ্রেম আবার সে রিসিভ করবে, তাহলে দুইবার করে সবগুলো ফ্রেম রিসিভ করলো। বুঝলা কিনা? সো এইটার জন্যই আমরা উইন্ডো সাইজ ইকুয়াল টু দি পাওয়ার m ইউজ করতে পারবো না গো এখানে। এর জন্যই এটা বলছে যে সেন্ডার উইন্ডো সাইজ ইজ অলওয়েজ গোইং টু বি স্মলার দেন টু দি পাওয়ার m। বুঝতে পারছো? স্যার স্যার যদি 2 টু দি পাওয়ার 3 হয়, স্যার যদি 2 টু দি পাওয়ার 3 হয় মানে টোটাল স্যার 8 - 1 মানে 7টা। তাহলে স্যার লাস্টের সেন্ডারের জন্য লাস্টের যে ফ্রেমটা ওইটাতে 3 এর পরে কি স্যার আবার 0 লিখবো না, তারপর আবার 1 লিখবো এভাবে? 0 1 2 হবে না 8টার জন্য। যদি তুমি 2 টু দি পাওয়ার 3 নাও, দেখো কি হচ্ছে, 2 টু দি পাওয়ার 3 নিলে হচ্ছে তোমার 8। সো 8 মানে সিকোয়েন্স নাম্বার কি হবে, 0 থেকে 7, তাই না? এখন এটা তাহলে তোমার
এখানে সিকোয়েন্স নাম্বার হবে 0 1 2 3 4 5 6 7। এখন তুমি যদি মনে করো 8টা পাঠাও, 9টা আটটা তো আছেই, যদি তুমি 10টা পাঠাও, ফর এক্সাম্পল 10টা ফ্রেম পাঠাও সেন্ডার সাইড থেকে, তাহলে তোমার কি হবে সিকোয়েন্স 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1, তাই না? ও আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। তুমি যে সিকোয়েন্স নাম্বারটা পাচ্ছ তোমার নাম্বার অফ প্যাকেটের উপরে, ওই সিকোয়েন্স নাম্বার অনুযায়ী তোমাকে যাইতে হবে, বুঝলো না? জি স্যার, এখন বুঝতে পারছি। এবার নেক্সট কোশ্চেন বলো। এটা তো বুঝলা, গো ব্যাক এন্ড তো ক্লিয়ার। স্যার সিলেক্টিভ এটা বুঝাইতে হবে। কোনটা আবার বলো? স্যার Selective. বলো, এখানে কি কোনো প্রবলেম আছে স্যার? বলো। স্যার এখানে রিসিভার যদি জিরোর জন্যই অপেক্ষা করে স্যার, তাহলে আমরা যখন প্রথমে 0 পাইছি রিসিভার, তখন কেন স্টপ হয় নাই? তখন কিন্তু কি হয় নাই বুঝি নাই, আবার বলো। স্যার তখন কেন মানে রিসিভার যে হ্যাঁ আমি যেটা চাচ্ছি সেটাই পাইছি, মানে তখনই কেন ওইটা ওইখানে রিসিভ করে ওইখানে ইয়েটা স্টপ করে নাই? সো এখানে তো সে বলতেছে যে সে কিভাবে স্টপ করবে, সে তো, তুমি দেখো এখানে সে ওয়েট করতেছে কিসের জন্য? এটার জন্য না, জিরোর সে তো জন্য। এখানে ওয়েট করতেছে ফ্রেম জিরোর জন্য। সে তো ফ্রেম জিরোই পাইছে, সে তো আর এটা জানে না যে সে তো অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাইছে, তাই না? প্রত্যেকটার জন্য সে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাইছে। রিসিভার তো আর এটা জানে না যে আমি যে অ্যাকনোলেজমেন্ট গুলো পাঠাইছি তার কোনোটাই সেন্ডার পায় নাই, বুঝছো? তো কাজেই রিসিভার ভাবতেছে যে আমি তো আমার বিট গুলো একটার পরে একটা ঠিকভাবেই পাচ্ছি, তার মানে যে এই জিরোটা নেক্সট আসতেছে সেটাও আমি ঠিকভাবে পাচ্ছি, কথা বলতাম, তার জন্য সেটাকে নিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু ওইদিকে তো সেন্ডার তো জানে না যে রিসিভার সবগুলাই রিসিভ করছে এবং সবগুলাই অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাইছে, বাট আমি অ্যাকনোলেজমেন্ট পাই নাই। তো সেন্ডার কিন্তু জানে না, সেন্ডার ভাবতেছে যে না রিসিভার তো কোনো ফ্রেমই পায় নাই, পাইলে তো সে আমাকে অ্যাকনোলেজমেন্ট দিত। যেই কারণে সে কি করছে, সে আবারও ফ্রেম গুলা পাঠানো শুরু করছে। যখন সে ফ্রেম জিরো পাঠাইছে তখন রিসিভার দেখতেছে যে আমি তো জিরোর জন্য অপেক্ষা করতেছি, এখন তো জিরোই আসলো, তার মানে কি, তার মানে তো আমি এটাকে একসেপ্ট করে নেব। সে একসেপ্ট করে নিছে, কিন্তু সে তো ওই ডুপ্লিকেট ফ্রেম নিল, এই ফ্রেম তো সে আগেও নিয়েছিল, তাই না? ইয়েস স্যার। তো তার জন্য আমরা বারে বারে বলতেছি যে আমরা গো ব্যাক এর ক্ষেত্রে আমাকে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে যে আমার sender window size should need to be smaller than 2 to the power n, and that's why we are using this formula, বুঝলা? 2 to the power n minus 1. স্যার উইন্ডো সাইজ বলতে কি মানে ওই কয়টা সিকোয়েন্স কি পাঠাইতে পারবে উইদাউট একনলেজমেন্ট রাইট। রিসিভার সাইড? তোমার উইন্ডো সাইজ মানে হলো যে এই যে তোমার সিলভার বক্সটা দেখতে পারতেছো, এখন আমি যদি 2 নেই, 2 to the power 2 minus 1, তো আমি কত পাচ্ছি? 3 পাচ্ছি। তো 3 এর সিকোয়েন্স কি হবে? 0 1 2। সো দেখো 0 1 2 তে আমার ইয়া দেওয়া, সিলভার কালার বক্স দেওয়া, এটা আমার হলো স্লাইডিং উইন্ডো, বুঝলা? আবার দেখো পরের এক্সাম্পলে, এখানে দেখো এখানে আমরা কি করছি, এখানে আমার হলো 2 টু দি পাওয়ার m ইকুয়ালস 3 ধরছি। 3 ধরলে আমি এখানে কত পাচ্ছি? 8, ঠিক আছে? তো আমি বলতেছিলাম যে 2 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 8, 3 মাইনাস 1, তাই না? দেখো আমার যখন আমার সিকোয়েন্স নাম্বার 0 টু 7 থাকবে, এটা কিন্তু আমার ফ্রেম সিকোয়েন্স নাম্বার, নট সেন্ডিং উইন্ডো সাইজ। তো দেখো যে 0 1 2 3 4 5 6 7, আবার কন্টিনিউ হচ্ছে 0 1 2 3 4 5 6 7 এইভাবে। এখন আমার যখন এখানে আমি 2 টু দি পাওয়ার 3 নিছি, তো আমার গো ব্যাক এন্ড ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে কি হচ্ছে? 2 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 8, 8 মাইনাস 1 কত? 7। সো দেখো এখানে আমার এই যে সিলভার বক্স নাও স্লাইডিং উইন্ডোটা আমার 0 টু 6, 7 মানে কি 0 টু 6। তো 0 টু 6 পর্যন্ত আমি বক্সটাকে ধরেছি, বুঝলা? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা জুমাইল, তোমার 25 নাম্বার স্লাইডে কি প্রবলেম ছিল এটা বলো। জি স্যার, এখানে টাইম আউট হয়ে যাওয়ার পরে স্যার ফ্রেম 1 2 3 প্রথমে পাঠাইছে, তারপরে স্যার অ্যাকনলেজমেন্ট 2 3 4 আসছে, তাই না স্যার? জি। তাহলে স্যার এখানে শুধু 1 2 3 পাঠাইলো কেন স্যার? আমাদের তো এরপরে আরো উইন্ডো সাইজে তো আরো ডাটা আছে স্যার, 4 5 6 7। তো 1 2 3 এর পর 4 5 6 7 পাঠানোর পরেও তো অ্যাকনলেজমেন্ট গুলা পাইতো, বা এমনও তো হইতে পারতো যে ফ্রেম 1 পাঠানোর পরে অ্যাকনলেজমেন্ট 2 পাইছে, তারপর 2 পাঠাইলো, তারপর 3 এর অ্যাকনলেজমেন্টটা পায়ে গেল। তোমাকে এই জিনিসটা এখানে বুঝতে হবে যে
ফ্রেম 1 কিন্তু লস্ট, ঠিক আছে? জি স্যার। যখন ফ্রেম 1 লস্ট হইলো তখন সে কিন্তু পাঠাচ্ছে, দেখো কন্টিনিউয়াসলি পাঠাচ্ছে, ফ্রেম 2 পাঠাইছে, ফ্রেম 3 পাঠাইছে। সে এক্সপেক্ট করতেছিল কি, যখন ফ্রেম 0টা সে পেলো, সে এক্সপেক্ট করতেছিল ফ্রেম নাম্বার 1। এটা কিন্তু আমার গো ব্যাক এন মনে রাখতে হবে। গো ব্যাক এনে আমার রিসিভিং উইন্ডো সাইজ 1, তার মানে আমি একটা ফ্রেমই রিসিভ করতে পারবো। তো যখন সে ফ্রেম 1 এর জন্য অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাইলো, সেই অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ করার পরে কিন্তু আমার উইন্ডো স্লাইড হয়ে গেছে। আমার কিন্তু 0 থেকে আমি এখন এক ঘর চলে আসলাম স্লাইড করে উইন্ডো। এটা ছিল 0 থেকে 6, নাও আমি 1 থেকে 7 আসলাম। কেন? কারণ আমি অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইয়ে গেছি, সেন্ডার জেনে গেছে যে ফ্রেম 0 অলরেডি রিসিভ বাই দ্য রিসিভার কারেক্টলি। তো যখন এখন তোমার সেন্ডার যখন ফ্রেম নাম্বার 1 পাঠাইলো, তখন ফ্রেম নাম্বার 1টা লস্ট হলো। এখন সেন্ডার কিন্তু জানে না সেটা লস্ট হয়েছে, আর রিসিভারও কোনো ফ্রেম নাম্বার 1 রিসিভ করে নাই। তো এখন সে কন্টিনিউয়াসলি পাঠাচ্ছে ফ্রেম নাম্বার 2, আবার ফ্রেম নাম্বার 2 পাঠাইলো। যখন ফ্রেম নাম্বার 2 রিসিভারের কাছে পৌঁছাইছে, রিসিভ করছে রিসিভার, তখন সে রিসিভার তাকাচ্ছে তার উইন্ডোর দিকে। সে দেখতেছে যে আরে আমি তো ফ্রেম নাম্বার 1 চাই, কিন্তু সে আমাকে ফ্রেম নাম্বার 2 পাচ্ছে, সো তা আমি তো নিব না। আমাকে ফ্রেম নাম্বার 1 দিতে হবে। 1 না দিলে আমি অন্য কোনো ফ্রেম নাম্বার নিব না, কারণ আমার রিসিভ উইন্ডোজ বলতেছে যে আমি ফ্রেম নাম্বার 1 চাই, কিন্তু আমি পাইলাম ফ্রেম নাম্বার 2। তারপরে নেক্সট ফ্রেম যেটা সেন্ডার পাঠাইছে ফ্রেম নাম্বার 3, সেখানেও সে দেখতেছে যে আরে আমি তো ফ্রেম নাম্বার 3 রিসিভ করছি, কিন্তু আমি তো এক্সপেক্ট করতেছি ফ্রেম নাম্বার 1। আমি ফ্রেম নাম্বার 1 পাচ্ছি না, সো আমি ফ্রেম নাম্বার 3 নিব না। সো যে জন্য এখানে বলছে যে নো অ্যাকশন, নো অ্যাকশন। তো যখন এই ঘটনাটা ঘটলো যে তোমার 3টা ফ্রেম যখন সে পাঠাইলো, সেন্ডার সেন্ডার দেখলো কি, সেন্ডার দেখলো যে ওকে আমি যে 3টা ফ্রেম পাঠাইলাম, আমি তো কোনোটার অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলাম না। তো যখন টাইম আউটটা হইলো, তখন সেন্ডারকে কি করতে হইতেছে, সেন্ডার দেখতেছে যে আমার আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেট আছে এখন 1 2 3, ঠিক আছে? সে এই 3টা ফ্রেমকে আবার সে রিসেন্ড করছে। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার, কিন্তু আমার উইন্ডো সাইজ তো অনেক বড় স্যার, বাকিগুলো তো পাঠানোর পরে স্যার লস্ট হইতে পারে। বাকিগুলো হবে মানে তুমি যেটা বলতেছো যে 4 5 6 7 0 1 জি 2 স্যার, জি এগুলো স্যার। পাঠাবে কিনা, অবশ্যই পাঠাবে। অবশ্যই সে কন্টিনিউয়াসলি পাঠাবে, কিন্তু তোমাকে সিনারিওটা দেখাইছে যখন তুমি লস্ট হয়ে যায় একটা ফ্রেম, তখন তোমার রিসিভার মানে যেই ফ্রেম সে এক্সপেক্ট করতেছে সেটা ব্যতীত সে অন্য কোনো ফ্রেম সে রিসিভ করলেও সে অ্যাকসেপ্ট করবে না। সো যেই কারণেই তোমার এটা এখানে দেখাচ্ছে এক্সাম্পল দিয়ে যে এই 3টা ফ্রেমকে আবার সেন্ডার পাঠাচ্ছে, তখন রিসিভার নিচ্ছে, কারণ তখন ফ্রেম নাম্বার 1টাকে সে কারেক্টলি পাইছে। বুঝলা? সো এটা তোমাকে জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে সে দেখাচ্ছে যে মানে এরকম যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে কি হবে, বিষয়টা কি হবে। তোমার একটা প্যাকেট লস্টের জন্য তোমার এখন এই 3টা প্যাকেটকে আবার রিসেন্ড করতে হবে। বুঝলা? তারপরে কিন্তু তোমার যখন এইটা সাকসেসফুল হলো, তখন কিন্তু স্লাইডিং উইন্ডো মুভ করতেছে। তখন ফ্রেম নাম্বার 3 যখন সে অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলো এখানে, তখন সে কি ফ্রেম নাম্বার 4 ও পাঠাইতে পারতেছে, 5 ও পাঠাইতে পারতেছে, 6 ও পাঠাইতে পারতেছে, এইভাবে আগাই যাবে জিনিসটা। বুঝতে পারছো? জি স্যার, মানে জি স্যার স্যার। রিট্রান্সমিশন হবে। না, রিট্রান্সমিশন তো তোমার করছোই। ফ্রেম 1 ফ্রেম 2 ফ্রেম 3 এর জন্য তো রিট্রান্সমিশন করছো, কিন্তু এখন তুমি তো আবার ফ্রেম নাম্বার 4 পাঠাবা, ওটা যদি কারেক্টলি রিসিভড হয় তাহলে সে কারেক্টলি নিবে। জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি। এখানে জি তোমার স্যার, এক্সাম্পল দেখাইছে আউট অফ অর্ডার প্রবলেম। হ্যাঁ, যে আমি ফ্রেম নাম্বার 1 এর জন্য বসে আছি, কিন্তু আমি ফ্রেম নাম্বার 1 পাইলাম না, আমি পাইলাম 2 3। তার মানে কি এটা আউট অফ অর্ডার হলো। ইন অর্ডার হয়তো কি যদি তোমার 0 1 2 3 এইভাবে আসতো। এখন আউট অফ অর্ডার হলে তো আমি রিসিভার উইন্ডো রিসিভ করবে না। এটাকে ইন অর্ডার হইতে হবে মাস্ট। গো ব্যাক এনে আমার ইন অর্ডার হইতে হবে মাস্ট। যদি মাস্ট না হয় তাহলে এই যে সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট হবে। তখন দেখা যাবে একটা ফ্রেমের জন্য আমাকে মাল্টিপল ফ্রেম সেন্ড করতে হইতেছে। সো ইট ইজ গোইং টু বি ডিমান্ড। তোমার কোশ্চেন মধ্যে যদি দেওয়া থাকে এখানে 4টা ফ্রেম একসাথে পাঠাইতে পারবে, তখন তোমার কি হবে, তখন তাহলে 4টাই তাকে আবার রিট্রান্সমিট করতে হবে, সেন্টারকে রিসেন্ড করতে হবে। বুঝলা? জি স্যার, জি স্যার। তুমি আপাতত এটা বুঝো যে এটা আসলে তোমার আউট অফ অর্ডারের একটা এক্সাম্পল দেখাইছে। তার মানে হলো যে রিসিভার যেই ফ্রেমটাকে সে রিসিভ করতে চাচ্ছে, সেইটা ব্যতীত সে অন্য কোনো ফ্রেম, যত ফ্রেমই আসুক সে নিবে না। বুঝলা? তার ফ্রেম নাম্বার 1ই চাই। এই জি স্যার। এক্সাম্পল। এটাই আর কি বিষয়। তাহলে কি আমরা এখন এখান থেকে মুভ করব? জি স্যার, স্যার আমার একটা সিলেক্টিভ ছোট্ট রিপিটটা কোশ্চেন ছিল। বুঝাই দিলে ভালো হয়। বললাম সিলেক্টিভ রিপিটে যাব, ঠিক আছে? জুমাইল কি ঠিক আছে। বললাম?
স্যার আমার একটা ছোট্ট কোশ্চেন ছিল 36 নম্বর স্লাইডে। আচ্ছা, আমরা সিলেক্টিভ রিপিটটাকে এক্সপ্লেন করি, তারপরে মনে হয় যে তোমার কোশ্চেনটা ইজি হবে, সবার জন্যই সবাই বুঝতে পারবে যে তোমার কোশ্চেনটা কোথায় ছিল। হ্যাঁ, এখানে দেখো আমরা যখন সিলেক্টিভ রিপিটে আসলাম, আমার কিন্তু ফ্রেম সিকোয়েন্স ইজ গোইং টু বি সেম, 2m। যদি আমি এখানে 2 নেই, তাহলে হবে আমার মানে এম ভ্যালু যদি আমি 2 নেই, তাহলে আমার হইতেছে এখানে 4, সিকোয়েন্স অফ বিটস আর 4, সো দ্যাট মিন্স 0 to 0 1 2 3। দেখো আমার এখানে দেওয়া আছে 0 1 2 3, তার মানে এখানে আমি 2m নিচ্ছি 2। তো এখন আমাকে এই সিলেক্টিভ রিপিট কি বলতেছে? সিলেক্টিভ রিপিট বলতেছে আমার উইন্ডো সাইজ শুড নিড টু বি 2m-1। সো এখানে কিন্তু ফর্মুলাটা এরকম, এটা কিন্তু এরকম, ঠিক আছে। আর যেটা আমার গো ব্যাক এনে ছিল সেটা কিন্তু ছিল এরকম 2m-1। সো এই দুইটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে। এই জিনিস দুইটা যদি তুমি ক্লিয়ারলি বুঝো, তাহলে গো ব্যাক এন্ড আর সিলেক্টিভ রিপিটের সাথে কখনো প্যাচ লাগবে না। আচ্ছা, আমি এইটা বুঝে গেছি যে 2m হলো আমার ফ্রেম সিকোয়েন্সেস। আর যদি আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজের কথা বলি, তাহলে সেটা হইতে হবে আমার এই ফর্মুলায় 2m-1। সো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমার 2m যদি আমি এখানে 2 নিয়েছি, সো যদি আমি m এর ভ্যালু এখানে 2 দেই, তাহলে 2-1 পাচ্ছি। তার মানে কি 2m পাচ্ছি, তার মানে কি 2। তার মানে হলো যেটা আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজ ইজ গোইং টু বি 2। সো দেখো এখানে আমার সিলভার বক্স দেওয়া আছে 2। এখন এখানে সিলেক্টিভ রিপিটে আমার আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সেন্ডার উইন্ডো সাইজ এন্ড রিসিভার উইন্ডো সাইজ আর গোইং টু বি সেম। এটা মনে রাখতে হবে যে আমার আমি সেন্ডার সাইড উইন্ডো সাইজ পেলাম 2, তার মানে আমার রিসিভার সাইড উইন্ডো সাইজও হবে সেম 2। বুঝতে পারলা? ও স্যার, বুঝতে পারছেন। রাইট রাইট। সো তোমার যদি মনে করা হয় যে 2m-3, তাহলে তোমার সিকোয়েন্স নাম্বার হবে 0 to 7, কারণ এটা 8। 0 to 7 হবে হলো তোমার ফ্রেম সিকোয়েন্স নাম্বার, 0 1 2 3 4 5 6 7। এখন আমার সিলেক্টিভ রিপিটে এটার উইন্ডো সাইজ কত হবে? 2m-3-1, সো মানে 2m-2, তার মানে হলো আমার আসতেছে 4। সো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? তার মানে আমার দাঁড়াচ্ছে আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজ হবে 4, রিসিভার উইন্ডো সাইজও হবে 4। ক্লিয়ার? জি স্যার, দুইটা সেম সেম হবে। এই হলো বিষয়টা, আর কিছুই না। এখন এখানে যেহেতু আমার দুই সাইডেই মানে সেন্ডার মাল্টিপল ফ্রেম সেন্ড করতে পারবে আর রিসিভারও মাল্টিপল ফ্রেম রিসিভ করতে পারবে, যেই কারণে এখানে আমার আউট অফ অর্ডারটা অ্যালাউড। ওকে, যে মানে আমার যদি মনে করো আমি এখানে 0 1 এর জন্য অপেক্ষা করতেছি, এখন যদি ফর এক্সাম্পল 0 ইজ নট রিসিভড বাট 1 ইজ রিসিভড, তার মানে কি? তার মানে রিসিভার 1 ফ্রেমটা নিবে, কারণ বক্সে তো তার 1 নাম্বার ফ্রেম আছে রিসিভ করার জন্য বলা আছে। বুঝলা? সো এখানে বলতেছে যদি তোমার উইন্ডো সাইজ, এই ফিগারটাতে বলতেছে যদি তোমার উইন্ডো সাইজ গ্রেটার দেন 2m- হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যাবে, এটা অ্যালাউড না। এটা বলতেছে এই দুইটা এক্সাম্পলে এই জিনিসটা বোঝানো হয়েছে যে আমি এইটা নিব। সো তুমি যেটা আমি নিব সেটা নিয়ে চিন্তা করলে হবে, এটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এটা জাস্ট বোঝার জন্য দিছে যে আমি যদি এখন উইন্ডো সাইজটা যদি আমার 2m- এর বেশি হয়, তাহলে প্রবলেমটা কি হবে? আমি 2m-1 কত পাইছি? 2। আমি যেখানে 2m- পাইলাম, আমি তো নিচ্ছি হলো 2m-1। সো যদি আমি 2m-1 নেই, তাহলে আমার ভ্যালু যদি হয় এখানে m এর ভ্যালু যদি হয় 2, তাহলে আমি কি পাচ্ছি? 2m-2-1, সো 2m-1, সো আমি কি পাচ্ছি? 2। সো তারপরে বলতেছে যে তাহলে সেন্ডার উইন্ডো সাইজ গ্রেটার দেন 2m-1, সো গ্রেটার দেন যদি এখানে 2 হয়, তার মানে কি হবে? 2 মনে করো +1, তাহলে হইতেছে 3। তাহলে তো উইন্ডো সাইজটা গ্রেটার দেন হয়ে গেল 2m-1। সো এক্স্যাক্টলি দেখো আমি কিন্তু এখানে 3টা নিচ্ছি, আর যখন আমি 3টা নিচ্ছি তখন কিন্তু আমি এখানে প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কেন প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছি? কারণ এখন আমার মাল্টিপল উইন্ডোতে কি আছে দেখো, এখানে ফ্রেম 0 পাইলো রিসিভার, পাওয়ার পরে সে অ্যাকনোলেজমেন্ট দিল যে ফ্রেম 1, অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার 1, বাট সেটা লস্ট। তো সে ফ্রেম পাঠাইলো ফ্রেম নাম্বার 1, এখানে রিসিভ করলো, সে অ্যাকনোলেজমেন্ট দিল যে অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার 2, যে নেক্সট সে কি এক্সপেক্ট করতেছে, তো সেটাও লস্ট। সো এখন সে ফ্রেম নাম্বার 2 পাঠাইলো, সেন্ডার ফ্রেম নাম্বার 2 পাঠাইলো, পাঠানোর পরে সেও কারেক্টলি এটা কি রিসিভ করলো, এখন অ্যাকনোলেজমেন্ট দিল 3, সেটাও লস্ট। সো এখন কি হচ্ছে? এখন হচ্ছে যে সেন্ডার যে 3টা ফ্রেম পাঠাইলো, সে তো কোনোটারই অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলো না।
সো না পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন প্রবলেমটা কি হয়েছে? না পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবলেমটা এইটা হয়েছে যে সেন্ডার এখন আবার সেই 012 পাঠাবে। দেখো সে 0 পাঠাইলো, যখন 0 পাঠাইলো তখন তোমার এখন স্লাইডিং উইন্ডোতে কি আছে? রিসিভার স্লাইডিং উইন্ডোতে আছে যে আমি রিসিভ করবো 301। সো সে কিন্তু 3 পায় নাই, কিন্তু সে পাইলো কি 0। সো যেহেতু 0 তার রিসিভিং উইন্ডোর একটা ফ্রেমের নাম্বার, সো সেটাকে সে নিয়ে নিবে। আর যখন সে নিয়ে নেবে তখনই কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যাবে। কারণ কি? কারণ রিসিভার কিন্তু জানতেছে না যে এই 0 নাম্বার ফ্রেমটা আসলে যে প্রথম 0 ফ্রেম নাম্বার এটা ছিল, এটা যে একই ফ্রেম সেটা তোমার রিসিভার বুঝবে না। সো যেই কারণে বলছে যে আমি এই উইন্ডো সাইজটাকে আমি গ্রেটার দেন 2 টু দি পাওয়ার m মাইনাস নিতে পারবো না। যদি নেই তাহলে এই প্রবলেমগুলা ক্রিয়েট হবে। কিন্তু আমি যদি উইন্ডো সাইজ ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1 নেই, তাহলে আমার আর কোনো প্রবলেম হবে না। ক্লিয়ার হয়েছে সিলেক্টিভ রিপিট? স্যার যদি এমন কোশ্চেন আসে যে এই তিনটার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি এফিশিয়েন্ট, তাহলে স্যার অ্যান্সারটা কি হবে? ইয়েস, যদি তোমার ওই যে আমি বললাম যে তুমি যখন স্টাডি করবা কম্পারিজন স্লাইডটা, এখানে তোমাকে দেখো এফিসিয়েন্সির কথা বলা আছে। এখানে কিন্তু এফিসিয়েন্সির ফর্মুলা হলো তোমার ইটা ইকুয়ালস সেন্ডিং উইন্ডো সাইজ and divided by 1 plus 2x. তো সেন্ডিং উইন্ডো সাইজ হলো আমার এখানে 1। এখন এখানে আমার ফর্মুলা দেওয়া আছে n divided by 1 plus 2x. সো nটা কি? nটা হলো আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজ। তার মানে আমার সেন্ডার উইন্ডো সাইজটা কত এটা বের করতে হবে। এটা যদি 2 হয় তাহলে হবে 2 টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 1, সেন্ডার উইন্ডো সাইজ হবে 3। তাহলে তোমার এটা হবে 3 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 2x। আর এটা যদি তোমার মানে m এর ভ্যালু যদি মনে করো 3 হয়, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1, তার মানে 2 টু দি পাওয়ার 2 4 হবে। তাহলে 4 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 2x হচ্ছে। তাহলে অফকোর্স দ্যাট উপরের n এর ভ্যালু যেটা যত বেশি হবে, এখানে তোমার n এর ভ্যালু যত বেশি হবে, অফকোর্স দ্যাট তোমার এফিসিয়েন্সি তত বাড়বে। সো তার মানে কি? তার মানে কত হলো যে বেশি ভাগ অফকোর্স করা দ্য যায়? সিলেক্টিভ রিপিট efficiency is going to be much better than that go back and stop and wait, তাই না? ইয়েস। এটার জন্য তো আমরা একটা ম্যাথও করছি, এই যে এই ম্যাথটা করছি, তাই না? তো এখানে তো আমার বলা আছে যে স্টপ এন্ড ওয়েট এর জন্য। যদি আমাকে বলা থাকতো যে আমি কি বলে গো ব্যাক এর জন্য চাই এবং কি বলে সিলেক্টিভ রিপিটের জন্য চাই, তাহলে এন এর ভ্যালুটা কত? যদি এন এর ভ্যালু বের করতে বলে বের করতে হবে। যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমি জাস্ট খালি এখানে 3 বসায় করব। যদি 3 দেওয়া থাকে আমার গো ব্যাক এর জন্য, সিলেক্টিভ এর জন্য 4 দেওয়া থাকে, তাহলে এখানে আমি 3 বার বের করতে হইতেছে। স্টপ এর জন্য এটা বের করলাম। আবার সিলেক্টিভ গো ব্যাক এর জন্য আমি এখানে 3 ডিভাইডেড বাই সেম থিং হবে, ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে কত পার্সেন্ট। আবার আমার সিলেক্টিভ রিপিটের জন্য আমাকে 4 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 2x দিয়ে বের করতে হবে ওটা সিলেক্টিভ রিপিটের জন্য কত এফিসিয়েন্সি। তাহলে আমি এফিসিয়েন্সি গুলো পেয়ে গেলাম। এখন আমি যদি বেটার কোনটা দেখতে চাই তাহলে তো আমার পার্সেন্টেজ দেখলেই হলো। জি স্যার। বুঝলা? তোমার কোশ্চেনের আনসার কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি দিলাম। স্যার ঠিক আছে? এক্সামে কি আমাদের ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দিবে? এক্সামে তো ক্যালকুলেটর ইউজ নেটওয়ার্কিং এক্সামে ক্যালকুলেটর আমি অ্যালাউ করি না, ঠিক আছে? কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা নিতে পারো, কিন্তু ক্যালকুলেটর নিলে যেটা হয়, আমি ক্যালকুলেটরটা কেন অ্যালাউ করতে চাই না, কারণ অনেকেই যেটা করে, অনেক স্টুডেন্ট যেটা করে যে কিছু কিছু জিনিস আছে যারা তারা ক্যালকুলেটরে লিখে নিতে চায়, বুঝলা? এটার জন্যই মেইনলি আমি ক্যালকুলেটরটা অ্যালাউ করি না। কিন্তু ক্যালকুলেটর তোমরা নিতে পারো, বাট ইউ স্যার শুড নিড টু বি মেক শিওর দ্যাট ইউ আর নট ডুইং। আমাকে শেষ করতে দাও কথাটা। তোমাদের একটা জিনিস মেক শিওর করতে হবে যে আমি একটা কোশ্চেনের 2টা কোশ্চেনের আনসার লিখে নিয়ে যাব ক্যালকুলেটরে এবং এটার জন্য আমি 20 মার্ক 10 মার্ক অ্যাচিভ করতে পারবো, এই চিন্তাটা করে তোমরা যাও। কিন্তু এখন যেটা দাঁড়াচ্ছে যে তোমরা যদি এরকম কোনো কাজে ধরা পড়ো যে তোমরা ক্যালকুলেটর অথবা টুকে কাগজ নিয়ে গেছো, লিখে নিয়ে গেছো, তোমরা যদি ধরা পড়ো তাহলে কিন্তু এখন ইউনিভার্সিটি থেকে তোমার এই সেমিস্টারের সব কোর্সের জন্য তোমরা ইফ হবে সব কোর্সের জন্য প্লাস তোমাদের নেক্সট 2 সেমিস্টার বসায় রাখবো। তোমরা মনে হয় এটা জানো সম্ভবত, কারণ এই গত 2-3 সেমিস্টার ধরে কিন্তু নকলের সাথে হাতের মধ্যে যদি 1 লাইন লিখে আনছো, সেই 1 লাইনের জন্য এরকম রেকর্ড আছে যে তারা 1 বছর বসায় রাখছে। এই সেমিস্টারে ফেল, পরের 2 সেমিস্টারে সে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না। তার মানে তোমার একটা বছর একদম এই একটা লাইন লিখে নিয়ে গেছো সাথে করে, এটার জন্য তোমার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এইটা you should need to be make sure that you are not doing any such kind of things, no need at all.
বুঝলা? ফেল করো, একটা কোর্সে ফেল করো। তুমি যদি নাই পারো কোনো কিছু, ওইখানে গিয়ে না লিখতে পারো কোনো কিছু, ফেল করো, সমস্যা নাই। একটা কোর্স তোমাকে রিটেক করতে হচ্ছে, কিন্তু তুমি যদি একটা লাইন লিখে নিয়ে যদি তুমি ওইখানে ধরা পড়ো, তার মানে কি তোমাকে একটা বছর বাড়িতে বসে থাকতে হবে। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট হোয়াট আই এম সেইং টু ইউ। আর এটাই হলো যে বড় বিষয়, যে তুমি ক্যালকুলেটর নাও, আমার কোনো সমস্যা নেই। তোমার যদি মনে হয় যে তুমি ক্যালকুলেটর নিলে তোমার ম্যাথামেটিক্স সলভ করতে কি বলে সহজ হবে, তাহলে তুমি নাও। কিন্তু আসলে ক্যালকুলেটর, আমার এক্সামে আসলে ক্যালকুলেটরের তেমন প্রয়োজন হয় না। যদিও তোমাদের যা মানে ফাইনাল এক্সামে যতগুলা কোশ্চেন থাকবে, এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই থাকবে ম্যাথামেটিক্স, অ্যাবাউট আই থিঙ্ক 40, 50, 60 ইট ক্যান বি। বুঝলা? সো তোমাদের ম্যাথই বেশি থাকবে, তোমাদের ম্যাথই বেশি কোশ্চেন থাকবে ইয়ার তুলনায়, কি বলে থিওরির তুলনায়, অথবা 50-50 থাকবে, 53% থিওরি, 50% ম্যাথ। সো তোমাকে ওই ম্যাথ করতে হবে, এটা সত্যি কথা। কিন্তু আমার আসলে আমার আমার এক্সাম গুলাতে আমি ম্যাথ যেগুলা দেই, সেগুলোর ক্যালকুলেশন আসলে কাগজে কলমই করা যায়। একটু কেয়ারফুলি করলে কাগজে কলমই করা যায়, তুমি যদি মানে ওয়েটা জানো যে হাউ আই এম গোইং টু বি ডু দ্যাট। স্যার কয়টা প্রশ্ন থাকবে? সেটা তো দেখতেই পারবা, হইতে পারে মিনিমাম 10টা, ম্যাক্সিমাম 12টা। স্যার ফার্স্ট টার্ম মিড টার্ম থেকে কত পার্সেন্ট থাকবে? সেটা তো বলা যাচ্ছে না। স্যার ফার্স্ট টার্ম মিড টার্মের টপিক গুলো কি স্কিপ করবো, নাকি সেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট দিব আসলে? তোমাকে সবই পড়তে হবে, এটা তো আর তুমি তো মানে থার্ড ইয়ার কিংবা ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট, সো তোমার তো এটা জানাই আছে যে আইইউবিতে ফাইনাল এক্সামে আসলে তোমাকে কোনো স্কিপ করার কোনো সুযোগ নাই। তুমি স্কিপ করবা, দেখবা যে ওইখান থেকে একটা কোশ্চেন এসে বসে রয়েছে 10 মার্ক নাই, 15 মার্ক নাই। ঠিক আছে, তোমাকে এখানে সবই পড়তে হবে, এইটা হলো বিষয়টা আর কি। স্যার এর আগের দুটো স্লাইডে যে একটু এক্সাম্পল ছিল স্যার, ওটা একটু বললে ভালো হতো। হ্যাঁ অবশ্যই, তুমি বলবা তোমার যেখানে প্রবলেম, অবশ্যই আমরা সেটা দেখবো। আগে দুইটা স্লাইড কি এটা? স্যার পরের মেবি স্যার এটা প্রবলেম ছিল স্যার। হ্যাঁ স্যার, এই যে এখানে স্যার একটু, জি স্যার এটা একটু বলবেন। এখানে তোমার কোশ্চেনে কি বলছে দেখো, বলছে যে ইউজিং স্টপ এন্ড ওয়েট প্রোটোকল, তাই না? স্টপ এন্ড ওয়েট প্রোটোকল, sender wants to transmit 10 data packets to the receiver. Number of packets are মানে এটা স্টপ এন্ড ওয়েট এর মানে সিস্টেমটা ইউজ করে এটা বের করব, রাইট? রাইট। তোমাকে এই টাইমলাইনটা নিজে ডায়াগ্রামটাকে ড্র করতে হবে, ড্র করে তোমাকে যেইভাবে কোশ্চেনের মধ্যে বলছে সেইভাবে আগাইতে হবে, আগায় তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে তুমি এই 10টা প্যাকেট সেন্ড করার জন্য কতগুলা প্যাকেট সেন্ডার ট্রান্সমিট করেছে। ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার স্যার এর পরের স্লাইডটা একটু, জি স্যার এটা একটু বুঝাই দিলাম। এইটা তোমার এখানে বলতেছে যে তোমাকে টোটাল 9 প্যাকেটস দ্য সেন্ডার উইল সেন্ড টু দ্য রিসিভার। ওকে, আমার সেন্ডার হলো ওয়াই, রিসিভার হলো জেড। ইউজিং স্লাইডিং উইন্ডো সাইজ দেওয়া আছে যে 3। ঠিক আছে, কি অ্যালগরিদম আমাকে ফলো করতে হবে এখানে দেওয়া আছে যে গো ব্যাক এন্ড। ঠিক আছে, তারপরে কি বলছে যে অল প্যাকেটস আর রেডি এন্ড ইমিডিয়েটলি অ্যাভেলেবল ফর ট্রান্সমিশন। ঠিক আছে, তার মানে তোমার যে 9টা প্যাকেটস আছে, 9টা প্যাকেটস তোমার রেডি আছে, তোমার সেন্ডার ইজ গোইং টু বি সেন্ড দেম টু দ্য রিসিভার। বলছে ইফ এভরি 5th প্যাকেট দ্যাট ওয়াই ট্রান্সমিটস গেটস লস্ট। ওকে, তো তুমি পাঠাচ্ছ, মনে করো ফ্রেম নাম্বার 1 2 3 4 5 তুমি পাঠাচ্ছ, তার মানে তোমার 5 নাম্বার প্যাকেটটা লস্ট হবে, সেটা সে বলতেছে। আবার মনে করো পাঠাচ্ছ 6 7 8 9 10, তার মানে তোমার 10 নাম্বার প্যাকেটটা লস্ট হবে। এরকম মানে তুমি যতগুলাই প্যাকেট পাঠাচ্ছ, পাঁচটা প্যাকেট তোমার ট্রান্সমিশন সাকসেসফুল হয়েছে কিনা সেটা তোমাকে প্রথম 4টা সাকসেসফুল হবে, কিন্তু পঞ্চম নাম্বারটা তোমার গিয়ে লস্ট হবে। সেই কাউন্টটাকে তোমাকে রাখতে হবে যে তোমার কত নাম্বার, এভরি 5 প্যাকেটস আর লস্ট। সো ওইটা তোমার টাইম ডায়াগ্রামে আনতে হবে। আচ্ছা, এখানে বলছে বাট নো অ্যাকনোলেজমেন্ট ফ্রম দ্য জেট এভার গেট লস্ট। তার মানে প্রত্যেকটা ফ্রেমে যে সে ওয়াই পাঠাচ্ছে, যেটাই জেট রিসিভ করতেছে, সেটার জন্য যে অ্যাকনোলেজমেন্ট গুলা পাঠাবে, সেই অ্যাকনোলেজমেন্ট গুলা লস্ট হয় নাই। সবগুলো অ্যাকনোলেজমেন্টই তোমার ওয়াই পাবে। তারপরে বলতেছে শো
how many packets that Y will transmit for sliding the message to Z. How many packets that Y needs to be transmit. তার মানে এই যে তুমি 9টা প্যাকেট পাঠাচ্ছ Y থেকে Z এর মধ্যে, এবং প্রতি 5টা প্যাকেটই তো তোমার প্যাকেট লস্ট হচ্ছে, কিন্তু যে তুমি যে প্যাকেটগুলো লস্ট হচ্ছে সেই প্যাকেটগুলো তো Y ট্রান্সমিট করেছে। সো তাহলে তুমি এই 9টা প্যাকেট ট্রান্সমিট করার জন্য তোমাকে টোটাল কয়টা প্যাকেট পাঠাইতে হচ্ছে Y কে, মানে কারেক্টলি Z রিসিভ করবে 9টা প্যাকেট, আর সেটার জন্য তুমি কয়টা প্যাকেট সেন্ড করলা Y থেকে, সেটাকে তোমাকে কাউন্ট করে বলতে হবে। এখানে অপশন দেওয়া আছে A 12, B 14, C 16 এবং D 18। তো তার মানে কি? তার মানে হলো যেটা যে এই 4টা থেকে তোমাকে আনসার বের করতে হবে যে কোনটা কারেক্ট আনসার। জি স্যার, বুঝতে পারছি এখন স্যার। তুমি এখানে তো স্যার দুইটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এই পাশে একটা যে ওয়াইজেড আর এখানে একটা মানে উইন্ডো আকারে দেওয়া আছে স্যার। দুইটাই ড্র করতে হবে না, যে কোনো একটা ড্র করলেই হবে? তুমি যদি এইটা ড্র না করো তাহলে তুমি এখানে প্যাচ লাগাই ফেলবা, বুঝলা? তোমাকে এই এই জিনিসটাকে নিজে নিজে ড্র করতে হবে। তোমার দেখো এখানে কিন্তু উইন্ডো সাইজ 3 দেওয়া আছে। And according to that, I mean, go back and I know that if the window size is 3, sender window size, then that its sequence is going to be 0, 1, 2. 0, 1, 2 দেখো এখানে কিন্তু দেওয়া আছে 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। আমি জাস্ট একটা উইন্ডো স্লাইড করাটা দেখাই দিচ্ছি, এটাই তো স্যার। হ্যাঁ, রাইট। এখানে আমরা এই যে এখানে যে সিকোয়েন্সটা ইউজ করেছি 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এটা আমরা ইউজ করেছি যাতে আমার এই টাইম ডায়াগ্রামটা আঁকতে সহজ হয়। ঠিক আছে? তা না হলে তোমাকে 0 1 2 3 হবে না, রিপিট করবে 0 1 2 3 পর্যন্ত, কারণ 2 টু দি পাওয়ার m তো উইন্ডো সাইজ 2 টু দি পাওয়ার m-1 না। তোমাকে এখানে এটা বুঝতে হবে যে তোমাকে উইন্ডো সাইজ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ জি স্যার। উইন্ডো সাইজ দিয়ে দিয়েছে, আর এই উইন্ডো সাইজটা হলো সেন্ডার উইন্ডো সাইজ। জি স্যার, কিন্তু আমি যখন ফ্রেম আকারে লিখতেছি, আমি রিপিট করব, তখন 2 টু দি পাওয়ার m হবে না? না, ফ্রেম বের তোমাকে যদি করতে এখানে এম এর মান দিয়ে দিত, ইনস্টেড অফ তোমাকে যদি উইন্ডো সাইজ না দিয়ে এম এর মান দিয়ে দিত, ফর এক্সাম্পল 2, তাহলে দেখো তুমি কি করতা, 2 টু দি, এটা কিন্তু গো ব্যাক এন, হ্যাঁ 2 টু দি পাওয়ার m-1, তার মানে তোমার এখানে কি হইতো 2 টু দি পাওয়ার 2 -1, তার মানে ওইখানে হইতো তোমার 0 4 -1, তাহলে তোমার কি হইতো উইন্ডো সাইজ কি হইতো? উইন্ডো 3 সাইজ মানে 3 কি হইতো। 0 1 2, এই তো এইটাই উইন্ডো সাইজ 3। দেখো 0 1 2 তুমি নিয়েছো। ওকে স্যার, এখানে স্যার উইন্ডো সাইজটা দিয়ে দিয়েছে আমাদের, সো দ্যাট স্যার আমাদের এখানে কোনো কিছু ক্যালকুলেশন করে উইন্ডো সাইজ বের করার কোনো প্রয়োজন নেই। স্যার আমরা আগে 2 টু দি পাওয়ার m সংখ্যক ফ্রেমের মধ্যে রেখে তারপর রিপিট করছি না আগের एग्जांपल গুলোতে? না না, তোমার উইন্ডো সাইজ যেটা সেন্ডার উইন্ডো সাইজ যেটা সেটাকেই তো তুমি ফলো করবা, তাই না? তোমার যদি হয় 0 1 2, তাই না? এখন তুমি আবার মনে করো 5টা প্যাকেট পাঠাবা, তাহলে কি হবে 0 1, এইলো 5টা, বুঝছো? তো তুমি 0 1 2 0 1 2 0 1 2 এইভাবে তোমাকে যেতে হবে, মানে বেসড অন দ্যাট নাম্বার অফ প্যাকেট ইউ হ্যাভ টু সেন্ড। জি স্যার, বুঝছি। স্যার আমার একটা প্রবলেম ছিল ক্লাস 7 চ্যাপ্টার 7 এ। হ্যাঁ আমরা যাচ্ছি ওইখানে। এখানে কি এটা কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? স্যার 24 আর 33 নাম্বার স্লাইডটা একটু বুঝাই দিলে ভালো হতো। এখানে তো আর কোনো প্রবলেম নাই, মানে স্লাইডে কি সমস্যা আছে? কোনটা? স্যার 36 এ টাইমটা হ্যাঁ বলো এখানে কি আছে? স্যার এখানে এই যে অ্যাকনলেজমেন্টের তীরগুলো দেওয়া হয়েছে স্যার, এটা কিভাবে দিছে? মানে স্যার এটার তো কোনো অর্ডার নাই স্যার, অ্যাকনলেজমেন্টের তীরগুলো স্যার। তোমাকে এইটা বুঝতে হবে যে এখানে কোশ্চেনের মধ্যে বলে দেওয়া আছে। হ্যাঁ এখানে তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে এট এ টাইম তুমি কতগুলা ফ্রেম পাঠাইতে পারতেছো। 3টা। হ্যাঁ এখানে কিন্তু তোমার উইন্ডো সাইজ 3 আছে, তো তুমি 3টা পাঠাইছো, ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট তোমাকে ফ্রেমগুলা অ্যাকনলেজমেন্ট করতে হবে আর কি, বুঝলা? স্যার আমি বলছি যে এই যে 1 এর তীর চিহ্নটা স্যার 4 এ দেওয়া, 2 এর তীর চিহ্নটা 5 এর দিকে দেওয়া স্যার, এটা মানে কোন জায়গায় দিব স্যার? এই যে তীর এটা চিহ্নটা একটু কনফিউশন লাগতেছে স্যার। এটা তোমার মতো করে করতে হবে। You are going to be do this according to you, I mean
অ্যাকর্ডিং টু ইউর স্টাইল। তুমি যদি এখন একের অ্যাকনোলেজমেন্ট এখানে দাও তাহলে তো কোনো প্রবলেম নাই। কি প্রবলেম আছে? আচ্ছা বুঝলা? ঠিক আছে স্যার তো এখানে তো তোমাকে তিনটা যেটা একসাথে কাউন্ট তোমাকে কাউন্ট যেটা করতে হবে যে তোমার যেটা লস্ট হয়েছে সেটা নিয়ে তোমাকে মাথা ব্যথা করতে হবে। হ্যাঁ, এটা হলো তোমার জি মাথা স্যার জি ব্যথা। স্যার সেটা ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে স্যার আমি স্যার মানে 9টা যেকোনো প্যাকেটের তিনটা জন্য কি জায়গায় স্লাইড এরর উইন্ডো শো আসতে করবে। হবে? একজন করে একজন করে। স্যার আমরা হচ্ছে বল। কি মানে যেকোনো তিনটা এরর শো করলেই হবে, ফিক্সড করে বলে দেওয়া নাই। তোমাকে যে কোনো তিনটা এরর না, তুমি এখানে কাউন্ট করতেছো যে আমি ফ্রেম একটা পাঠাইলাম, দুইটা পাঠাইলাম, মানে তিনটা পাঁচটা পর পাঠাইলাম, পর চারটা মানে পাঠাইলাম, 5th পাঁচটা নাম্বারে এসে এরর আসবে, তাই তো স্যার? এরর আসবে। সেটা হলো বিষয়টা। এখানে বলছে যে এভরি ফিফথ প্যাকেট। এখানে যদি তোমাকে বলা যেত যে এভরি 6 প্যাকেট, তাহলে 6 নাম্বার প্যাকেটটা লস্ট হতো। তারপরে তুমি জি আবার স্যার 6 নাম্বার কাউন্ট করতে। এখানে তোমাকে 5টা বলা হয়েছে, সো তুমি কাউন্ট করতেছো 5টা, তারপর আবার কাউন্ট করতেছো 1 2 সরি রাইট 1 2 3 4 5। এই দেখো 7 নম্বর প্যাকেট লস্ট হয়েছে। আবার কাউন্ট করতেছো 1 2 3 4 5, আবার লস্ট হচ্ছে। ঠিক আছে? সো তোমাকে ওইভাবে করে আসতে হবে জিনিসটাকে। স্যার জি 9টা স্যার বুঝতে প্যাকেটের জন্য কি আমরা স্লাইডিং উইন্ডো আঁকবো আলাদা আলাদা করে এক্সামের টাইমে? তুমি যখন 1 নাম্বার অ্যাকনোলেজমেন্টটা পাইলা, 1 নাম্বার ফ্রেমের জন্য অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইলা, তখন তো তোমার স্লাইডিং উইন্ডোটা স্লাইড হচ্ছে। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে আমি পাঠাচ্ছি কি, আমি 3টা পাঠাচ্ছি, ফ্রেম 1 2 আর হলো 3। যখন আমি 3টা পাঠাইলাম, ফ্রেম 3টা পাঠাচ্ছি রিসিভারকে, যখন রিসিভারের সেন্ডার যখন রিসিভারের একের জন্য তোমার যখন অ্যাকনোলেজমেন্ট পেয়ে গেল, তখন তো সেই উইন্ডোটাকে স্লাইড করছে। তাহলে তার নেক্সট উইন্ডোটা কি হচ্ছে? তুমি আলাদা আলাদা করেও করতে পারো এইভাবে একটার পর একটা। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে 2 3 2 3 4 4। বুঝলা? সো যখনই তুমি অ্যাকনোলেজমেন্ট সেন্টার পাওয়া যাবে আবার 2 এর জন্য, তখন মুভ করবে এটা আবার 3 4 3 4 5। 5 ঠিক আছে? এইভাবে জিনিসটা চলতে থাকবে আর কি। হ্যাঁ, এই প্রসেসে চলতে থাকবে। আমি তো একবারে একই ইয়াতে দেখাইছি, তোমরা ইচ্ছা করলে এইভাবেও দেখাইতে পারো সিকুয়েন্সিয়ালি। একটা, তারপরে 2টা, তারপরে 3টা, তারপরে 4টা সিরিয়ালেও দেখাইতে পারো। ঠিক আছে? ওকে স্যার এখানে যদি স্যার আমরা একটা প্যাকেট পাঠানোর পরে ওটার অ্যাকনোলেজমেন্ট সাথে সাথে দেখাই দিই তাহলে কি সমস্যা হবে? মানে 1 তোমাকে 2 এখানে 3 একটা এখানে জিনিস বুঝতে হবে যে তুমি 3টা প্যাকেট পাঠাচ্ছ, তিনটারই অ্যাকনোলেজমেন্ট তোমার কাছে আসবে, তাই না? তো তুমি ওই অ্যাকনোলেজমেন্ট অনুযায়ী তুমি করবা। তুমি কিন্তু প্রতিবার 3টা করে প্যাকেট পাঠাচ্ছ, মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? তুমি কিন্তু প্রতিবারই 3টা করে প্যাকেট পাঠাচ্ছ। কেন 3টা করে প্যাকেট পাঠাচ্ছ? কারণ তোমার উইন্ডো সাইজ 3। বুঝলা? আবার তুমি পাঠাচ্ছ 4 5 6। তো তোমার 5টা তো যাবে কাউন্ট। তুমি কাউন্ট করতে হবে যে আমি যখন 5 পাঠাচ্ছি তখন আমার 5 নাম্বার প্যাকেটটা আমার লস্ট হবে। এইটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এভরি 5th প্যাকেট ইজ গোইং টু বি লস্ট। আর যদি ওই প্যাকেটটা লস্ট হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য গো ব্যাক এন্ড, পরের 2টা যে আমার ফ্রেম পাঠাইলাম রিসিভার সেটাকে রিসিভ করবে, কিন্তু সে এটাকে কাউন্ট করবে না। দেখো ক্রস দেওয়া আছে। তার মানে কি সে এই 3টা ফ্রেমকে আবার সে রিসেন্ড করবে। দেখো যে 5 6 7 আমরা আবার রিট্রান্সমিট করেছি। তো যখন রিট্রান্সমিট করলাম তখন আমাকে আবার কাউন্ট করতে হবে 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। সো আমি দেখতেছি যে 7 নম্বর প্যাকেটটা আমার লস্ট। বুঝলা? এইভাবে করতে হবে জিনিসটাকে। ওকে স্যার। স্যার স্যার আমাকে আমার একটু হুম। ক্লাসলেস সাবমিটিং এর মধ্যে একটু প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, আমি আগে এটা শুনতে চাই। আমি মানে বারে বারে তো আর এখানে আসবো না। আমার এখানে কি আমার স্যার আরো কোনো কোশ্চেন আছে? 25 আর 33 নাম্বার স্লাইডটা একটু 37 বুঝতে হবে। 37 নাম্বার স্লাইড। হ্যাঁ, কি হয়েছে 37 এ? স্যার এই স্লাইডটা বুঝি নাই, মানে ম্যাথটা কিভাবে সলভ করছে এটা একটু যদি ক্লিয়ার করতেন। এখানে বলেছে যে আমার অ্যালগরিদম হলো সিলেক্টিভ রিপিট ARQ। ঠিক আছে? বলেছে সাপোজ ফ্রেম থ্রো 0 to 4 হ্যাভ বিন ট্রান্সমিটেড। তার মানে এখানে আমি টোটাল 5টা ফ্রেম সাবমিট করতেছি। হ্যাঁ, সেটাই আমি প্রথমে লিখেছি 0 1 2 3 4 5টা। তারপরে বলছে যে ইমাজিন দ্যাট 0 টাইমস আউট। সো 0 টাইমস আউট মানে কি, যে ফ্রেম নাম্বার 0 তুমি যেটা সেন্ড করেছো সেটার অ্যাকনোলেজমেন্ট আসে নাই, সেটার অ্যাকনোলেজমেন্ট সেন্ডার পায় নাই এবং টাইম আউট হয়ে গেছে। যখন টাইম আউট হয়ে গেছে তখন কি হবে? তখন সেটাকে আবার রিট্রান্সমিট করবে, তাই না? সে আবার রিট্রান্সমিট করলো। এই দেখো 0টাকে এখানে কিন্তু সে 0 1 2 3 4 পাঠাইছে। যখন 0 এর জন্য টাইম আউট হয়ে গেল সে কি করলো?
সে আবার জিরোটাকে ট্রান্সমিট করলো, বুঝলা? এই 4টা তুমি ট্রান্সমিট করলা, যখন জিরোর জন্য টাইমস আউট হলো তুমি আবার জিরোটাকে রিট্রান্সমিট করলো। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে, অ্যানাদার নিউ ফ্রেম নাম্বার 5 ইজ ট্রান্সমিটেড। সো নতুন একটা ফ্রেম ট্রান্সমিটেড হয়েছে, তো তুমি আবার ট্রান্সমিট করলাম 5 নাম্বার ফ্রেম, ঠিক আছে, 1 2 3 4 0 5। আচ্ছা, তারপরে কি হয়েছে, ওয়ান্স টাইম আউট হয়ে গেছে। যে তুমি যে 1 পাঠাইলা, এই 1 এর জন্য সে অ্যাকনোলেজমেন্ট সেন্ডার পায় নাই একটা গিভেন অ্যামাউন্টের টাইমের মধ্যে। যখন পায় নাই তখন কি করবা তুমি, তখন আবার তুমি ফ্রেম নাম্বার 1টাকে রিট্রান্সমিট করবা। দেখো এই যে আমরা এখন এই সিরিয়ালের পরে আমরা 1টাকে রিট্রান্সমিট করেছি। আর যখন তোমরা এখানে রিট্রান্সমিট করলা, তারপরে কি বলছে, তারপরে বলছে যে 2 টাইমস আউট, ঠিক আছে, এখানে একটা কমা হবে, 2 টাইমস আউট। তাহলে যখন 2 টাইমস আউট হচ্ছে, তার মানে কি, তার মানে হলো যে তুমি যে 2টা পাঠাইছো, যখন নাম্বার 2টা, এটার জন্য অ্যাকনোলেজমেন্ট পৌঁছায় নাই টাইমের ভিতরে, তাহলে কি হবে, তাহলে তুমি আবার ফ্রেম নাম্বার 2টাকে রিট্রান্সমিট করবা। তো দেখো তুমি আবার ফ্রেম নাম্বার 2টাকে রিট্রান্সমিট করছো, তো তোমার সিরিয়াল হচ্ছে 3 4 0 5 1। তারপরে এই যে 2টাকে রিট্রান্সমিট করলা, সেটা এখানে আসলো। তারপরে কি হয়েছে, তারপরে হয়েছে যে অ্যানাদার নিউ ফ্রেম 6 হ্যাজ বিন ট্রান্সমিটেড। সো তার মানে কি, তোমার নতুন ফ্রেম তুমি ট্রান্সমিট করছো 6, তোমার সিরিয়াল ঠিক আছে 3 4 0 5 1 2, তারপরে 6 নতুন নতুন তুমি ট্রান্সমিট করেছো, তাহলে তোমার এই হলো সিরিয়াল। তারপরে কি বলছে, এট দিস পয়েন্ট শো দ্য আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেটস ইন দ্য সেন্ডার্স উইন্ডো। তার মানে কি, তার মানে এখানে যে তুমি প্যাকেটগুলো সেন্ড করছো কোনোটাই তোমার অ্যাকনোলেজড হয় নাই, ঠিক আছে। তো তোমাকে বলছে যে কতগুলো আউটস্ট্যান্ডিং তাহলে তুমি সেন্ডার উইন্ডো পাঠিয়েছে, ঠিক আছে, মানে কতগুলো আউটস্ট্যান্ডিং ফ্রেমস আর ওইখানে আছে। তাহলে তোমার এখানে কয়টা আছে, 1 2 3 4 5 6 7, এই 7টা আমার আউটস্ট্যান্ডিং প্যাকেট আছে, বুঝলা? জি স্যার, ডায়াগ্রাম কি স্যার এই এতটুকু দিলেই তো হবে? আমাদের সিলেক্টিভ রিপিটের জন্য যে এরকম যদি তোমার কোশ্চেন আসে তাহলে এতটুকু দিলেই হবে, এইভাবে দিলেই হবে যদি এরকম কোশ্চেন আসে, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে, এটা একটা জিনিস বিষয় কি, যে তোমার যে এখানে যে কোশ্চেন গুলা দেওয়া আছে, তোমরা সবগুলা কোশ্চেনেই কিন্তু সবগুলা অ্যালগরিদম নিয়ে দেখতে পারো। হ্যাঁ, সবগুলা কোশ্চেনে তুমি সবগুলা অ্যালগরিদম নিয়ে দেখতে পারো। যে স্টপ ওয়েটের জন্য আমার এখানে যে ইয়াটা দেওয়া আছে, এটা যদি আমি গো ব্যাক এন এর জন্য করি তাহলে কি হবে, এটা গো ব্যাক এন এর জন্য দেওয়া আছে নাকি না স্টপ এন্ড ওয়েটের জন্য দেওয়া আছে, এটা যদি আমি গো ব্যাক এন এর জন্য করি তাহলে কি হবে, সিলেক্টিভ রিপিটের জন্য কি হবে, তুমি নিজে করতে পারো, করে দেখতে পারো। তারপরে এটার জন্য তোমার যদি এটা গো ব্যাক এন দেওয়া আছে, তাহলে আমি এটাকে যদি আমি স্টপ এন্ড ওয়েট করি তাহলে কি হবে, এটাকে যদি আমি সিলেক্টিভ রিপিটে কি করি তাহলে কি হবে, দেখতে পারো। এটাও সেম তোমরা দেখতে পারো যে তিনটা অ্যালগরিদমের জন্য কিভাবে কি হয়, এটাও তোমরা দেখতে পারো কি মানে তিনটার জন্য কি হয়, বুঝলা? যদি তোমরা এই এক্সারসাইজ গুলো নিজেরা করো তাহলে দেখবে যে তোমাদের অ্যালগরিদম গুলো আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ফ্লো কন্ট্রোল অ্যালগরিদম। আচ্ছা, আমরা কি তাহলে এখানে ডিসকাশন শেষ করবো? এখানে আমরা অনেকক্ষণ ধরে আছি, প্রায় 40-45 মিনিট। স্যার 33 নাম্বার 30 স্লাইডটা নাম্বার একটু। স্লাইড 33 33 বলো। স্যার এই যে নট অ্যাকনোলেজমেন্ট যে পাঠাইতেছে এখান থেকে আর কি বুঝি নাই। এটা হলো তোমার সিলেক্টিভ রিপিট অ্যালগরিদম। হ্যাঁ, সিলেক্টিভ রিপিট অ্যালগরিদমে তোমার কি হচ্ছে, সিলেক্টিভ রিপিট অ্যালগরিদম আমরা বলছি যে উইন্ডো সাইজ, সেন্ডার উইন্ডো সাইজ এন্ড রিসিভার উইন্ডো সাইজ আর সেম, ঠিক আছে। তো এখন যখন তুমি ফ্রেম নাম্বার 0 পাঠাইলা সেন্ডার থেকে, সেটা রিসিভ করলো, রিসিভ করলে কি, রিসিভ করা মানে কি, সে 0 পায়ে গেছে, তো সে এখন কিন্তু উইন্ডোটাকে স্লাইড করলো। এটা ছিল 0 1 2 2 3, এখন আসছে 1 2 3 4। হ্যাঁ, তোমার এখানে উইন্ডো সাইজ 4, বোথ সাইড দুদিকেই উইন্ডো সাইজ 4। তো এখন কি হচ্ছে, এখন সে কি এক্সপেক্ট করতেছে রিসিভার, ফ্রেম নাম্বার 1, তো সে অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার দিল 1। তো তার মানে কি, অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার সেন্টার যখন পেয়ে গেল, তখন একটা সেন্টার বুঝে ফেলছে যে 0 নাম্বার ফ্রেম আই হ্যাভ সেন্ট এন্ড ইট হ্যাজ বিন সাকসেসফুলি রিসিভড বাই দ্য রিসিভার। সো তার উইন্ডোটাকে সে স্লাইড করলো। হ্যাঁ, এটা ছিল 0 1 2 3, নাও আসছে 1 2 3 4, স্লাইড করলো যেহেতু উইন্ডো সাইজ 4। আচ্ছা, এখন কি হচ্ছে, এখন সে ফ্রেম নাম্বার 1টা পাঠাচ্ছে। যখন ফ্রেম নাম্বার 1টা পাঠাইছে সেটা লস্ট হয়ে গেছে, সেটা সেন্ডার জানে না এবং রিসিভারও সেটা রিসিভ করে নাই। তো সেন্ডার যে নেক্সট ফ্রেমটা পাঠাচ্ছে, তো 1 এর জন্য সে অ্যাকনোলেজমেন্ট পায় নাই, সেজন্য সেটাকে আউটস্ট্যান্ডিং ফ্রেম হিসেবে সে রাখতেছে। এখন ফ্রেম নাম্বার 2 সে পাঠাচ্ছে, ফ্রেম নাম্বার 2 পাঠাইলো। এখন যখন রিসিভার ফ্রেম নাম্বার 2 রিসিভ করলো, তখন রিসিভার কি দেখলো, রিসিভার কিন্তু এক্সপেক্ট করতেছিল 1, কিন্তু সে এই যে তার
কি বলে যে স্লাইডিং উইন্ডোটা আছে, সে স্লাইডিং উইন্ডোর মধ্যে যে কোনো ফ্রেম সে রিসিভ করুক সে একসেপ্ট করবে। হ্যাঁ, ইন সিলেক্টিভ রিপিটে। তার মানে সে কিন্তু 1 পায় না, সে পাইছে 2। এখন সে 2 পায়, সে নিয়ে নিছে। কারণ কি? কারণ সে দেখছে যে আমার রিসিভ উইন্ডোর মধ্যে যে ফ্রেমগুলো আছে সেই ফ্রেমগুলোর মধ্যে ফ্রেম 2 একটা আউট অফ অর্ডার। সে আউট অফ অর্ডার ফ্রেমটাকে নিয়ে নিচ্ছে। সো সে যেটা নিল, সে তো এটা জানে যে আমি তো ফ্রেম নাম্বার 1 পাই নাই। এখন আমি ফ্রেম নাম্বার যে 1 পাই নাই, তাহলে আমি কি করব? আমি তাহলে এটা তো আমাকে সেন্ডারকে জানাইতে হবে যে আমি তো ফ্রেম নাম্বার 1 পাই নাই। সে এখানে গেস করতে পারতেছে যে ফ্রেম নাম্বার 1 হয়তো লস্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমি তো ফ্রেম নাম্বার 1 পাই না, এবং সেটা আমাকে সেন্ডারকে জানাইতে হবে। এবং সেটাকে জানাইতে হলে আমাকে কি করতে হবে? আমি তখন অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট দিব। নেগেটিভ অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারটা কি? 1 দিয়েছি কেন? কারণ আমি ফ্রেম নাম্বার 1টা পাইনি। বুঝলা? সো যখন তোমার এটা সেন্ড করছে, এইটা সেন্ড করার আগে এখানে দেখাচ্ছে যে ফ্রেম নাম্বার 3 ও রিসিভ হয়েছে। সো যখন ফ্রেম নাম্বার 3টা রিসিভ হয়েছে, সে ফ্রেম নাম্বার 3টা নিয়েছে। কারণ কি? কারণ রিসিভ উইন্ডোর ভিতরে 3 নাম্বার ফ্রেমটা আছে। সো সেই কারণে সেটাকে সে অ্যাকসেপ্ট করেছে। কিন্তু এখন কিন্তু সে আবার ন্যাক অ্যাকনোলেজমেন্ট দিচ্ছে না, সেম ন্যাক অ্যাকনোলেজমেন্ট দিচ্ছে না। কারণ কি? এটা দেওয়া হবে অযৌক্তিক। সে তো ন্যাক 1 পাঠাইছেই, একবার তো সে জানাইছেই সেন্ডারকে। এখন আবার যদি ন্যাক পাঠায় সেম ফ্রেমের জন্য, সেটা হবে অযৌক্তিক। সেটা হবে তোমার ওভারহেড বাড়াবে, নেটওয়ার্কে ওভারহেড বাড়াবে, প্যাকেট আননেসেসারি প্যাকেট ট্রান্সমিশন ইজ গোইং টু বি মোর। সো সেই জন্য সে এটাকে পাঠায় নাই, সে ওইটা জাস্ট রিসিভ করছে। রিসিভ করার পরে কি হয়েছে? যখন ন্যাকটা গিয়ে পৌঁছেছে তোমার সেন্ডার কাছে, তখন সেন্ডার বুঝতে পারছে ও রিসিভার তো ফ্রেম নাম্বার 1টাকে সে পায় নাই। সে ইমিডিয়েটলি ফ্রেম নাম্বার 1টাকে রিসেন্ড করেছে। যখন সে ফ্রেম নাম্বারটাকে 1টাকে রিসিভ করেছে, সে কিন্তু এখানে এই 1 পায় গেল। তারপরে 1 পায় যাওয়া মানে কি? সিকোয়েন্সিয়ালি সে এই 3টা ফ্রেম পায় গেছে। ঠিক আছে? সো সিকোয়েন্সিয়ালি এই 3টা ফ্রেম পায় যাওয়া মানে কি? সে এখান থেকে ডিরেক্ট মুভ করছে দ্য নেক্সট স্লাইডিং উইন্ডোটা মুভ করছে 4 5 6 7 এ। দেখো 4 5 6 7 এ উইন্ডোটা মুভ করছে। সো সে নেক্সট কি এক্সপেক্ট করতেছে? নাম্বার 4। সো অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার দিচ্ছে 4। বুঝতে পারলা? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছো তো? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার ঠিক আছে। স্যার আমার একটা প্রবলেম আছে ক্লাস চ্যাপ্টার 7 এ। তাহলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, এখানে শেষ ডিসকাশন। নো স্যার, স্লাইড নাম্বার 25 এ কি একটু যাবেন স্যার? স্লাইড নাম্বার 25 আসলাম। স্যার এমনিতে তো স্যার উইন্ডো সাইজ যেটা থাকে, মানে স্যার 3 থাকলে 3টা ফ্রেম সেন্ড হওয়ার পরে আমরা বুঝি যে স্যার টাইম আউট হয়ে গেছে। কিন্তু স্যার এখানে তো ফ্রেম সাইজ হচ্ছে, মানে স্যার উইন্ডো সাইজ হচ্ছে 7 পর্যন্ত, কিন্তু স্যার 3টার পরে যে টাইম আউট হয়ে গেছে স্যার, এটা কিভাবে হলো? Look, you need to be understand that in the previous example we have seen that there are 3 windows, right? So তোমাকে এইটা বুঝতে হবে, যখন তোমার 3টা উইন্ডো থাকবে তখন তুমি ফ্রেম পাঠাইতে পারবে কয়টা? 3টা ম্যাক্সিমাম, তাই Yes না? sir. এরপরে তুমি যখন 3টার একটাও অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইবা না, সেখানে টাইম আউট হবে। বুঝাইতে পারলাম Yes. কিনা? Yes sir. এখানে তোমার আছে কয়টা? এখানে আছে 6টা। তো তুমি 6টা ফ্রেমকে যখন কাউন্ট করবে তখন তোমার টাইম আউট হবে, তাই না? Yes sir. বুঝাইতে পারছি? তো তোমার এখানে আসলে মেইনলি এক্সাম্পলটাতে যেটা ওরা করছে সেটা হলো যে তারা ম্যাক্সিমাম 3টা ফ্রেমকে পাঠাইছে। ওরা এখানে ম্যাক্সিমাম 4টা ফ্রেমকে পাঠাইছে, সরি 4টা ফ্রেমকে তারা পাঠাইছে। কিন্তু এখানে তারা দেখাচ্ছে যখন লস্ট হয়েছে তারা ম্যাক্সিমাম 2টা ফ্রেমকে দেখাচ্ছে। বুঝলা? Yes. Yes sir. যখন তারা একটা লস্ট হয়েছে তখন তারা কাউন্ট করছে 2টা ফ্রেম। কিন্তু এটার মানে কিন্তু এই না যে তুমি এখানে বেশি দেখাইতে পারবে না। তুমি এখানে যদি দেখাইতে যাও যে আমি 0 থেকে 6 সবগুলাকে পাঠাবো, পাঠায় তারপরে আমি একটা একটা করে অ্যাকনোলেজমেন্ট দেখাও, সমস্যা নাই এতে। কিন্তু ইটস এন এক্সাম্পল, and with this example they are trying to say that okay, if a frame is lost and after that maximum 2 frame actually they have sent that the sent, and then they are counting that the timeout. বুঝলা? It's just an Yes. example. আচ্ছা স্যার, তাহলে স্যার আমি যে কোনোটার পরে টাইম আউট দেখাতে পারি স্যার? না দেখাইতে পারো। এক্সাম্পল। এখন তুমি যখন এক্সাম্পল তুমি তোমাকে কোশ্চেনটা পড়ে বুঝতে হবে যে কোশ্চেনের মধ্যে তোমাকে বলা থাকবে, হ্যাঁ এটা তো একটা এক্সাম্পল, এখানে এই জিনিসটাকে ওইভাবে বলা নাই তুমি যে কোশ্চেনটা আস্ক করছো।
কিন্তু যখন তোমাকে কোশ্চেন দেওয়া হবে তখন সেই কোশ্চেনের মধ্যে তোমাকে বলা থাকবে এবং সেই সিনারিওটাতে যে জিনিসটা বলা থাকবে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে। ইয়েস ঠিক স্যার। আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার মনে হয় এখানে ডিসকাশন আমরা শেষ করতে পারি। ইয়েস স্যার। স্যার আমার একটু ক্লাসলেস সাবমিটিং এর মধ্যে একটু প্রবলেম ছিল। তাহলে আমরা এখান থেকে বের হয়ে গেলাম। লেকচার নাম্বার 8 এ আর কোনো প্রবলেম নাই কারো। এরর ডিটেকশন কারেকশনও আমরা হ্যামিং কোড এক্সপ্লেন করেছি। তাহলে আমরা এখন ইয়াতে চলে যাই। 7 নাম্বারে বলতেছো যাইতে, তাই তো? 7 নাম্বার না, এটা তো তোমার আইপি অ্যাড্রেসিং এর কথা বলতেছো। আমি যদি ইয়েস ভুল স্যার। না করে থাকি। নাকি 7 নাম্বারে আইপি অ্যাড্রেসিং? 7 নাম্বারেও কিন্তু ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেসিং আছে। কোনটা? স্যার এই আইপি এই অ্যাড্রেসিং লিস্টে এটা 7 ওটা নাম্বারে হ্যাঁ স্যার। না 7 নাম্বার এখানেও না। আইপি অ্যাড্রেসিং আছে। এই যে এটা না তো? না স্যার, এটা বুঝেছি আমি। আচ্ছা। স্যার ফরওয়ার্ডিং প্রসেস। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আইপি অ্যাড্রেসিং এ। আইপি অ্যাড্রেসিং, ওকে। হ্যাঁ বলো, এখানে কি প্রবলেম? স্যার লাস্টের মধ্যে। লাস্টের এটা? জি স্যার। হ্যাঁ বলো কি প্রবলেম? স্যার একটু যদি আপনি একটু রিভিউ করে দিতেন আমার জন্য একটু ভালো হতো। আচ্ছা, এখানে আমাদেরকে কোশ্চেনে বলা হয়েছে যে একটা ক্লাসলেস অ্যাড্রেস আমাকে দিয়েছে। এই ক্লাসলেস অ্যাড্রেসটা হলো এইটা। এখন আমাকে এখানে স্ল্যাশ এন যেটা, সেটাই ইন্ডিকেট করে যে এটা একটা ক্লাসলেস অ্যাড্রেস। সো এখানে আমার বলা আছে 26। সো আমি জানি যে এখানে যে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে, সেই আইপি অ্যাড্রেস থেকে আমি যদি কাউন্ট করি 26, আমার 1 হবে। মানে ডিফল্ট মাস্কে হবে আমার 26 1। যদি আমার 26 1 হয় ডিফল্ট মাস্কে, তাহলে আমার বাকি থাকে কয় বিট? 6 বিটস। 6। তাহলে আমার 6 বিটস হবে 6টা 1, সরি 0, 6 zeros, তাই না? তো আমি জানি যে আমার 26টা বিট যেটা আছে, সেই 26টা বিটে আমার হলো নেট পার্ট, নেট আইডি পার্ট। আর রেস্ট অফ দ্য যদি আমার 6 বিটস আছে, সেইটা হবে আমার পোস্ট পার্ট। তো আমি এখন এখানে যেটা করছি সেখানে হলো যে আমি এই 1 9 2 6 আর 5 কে ভাঙি নাই। কেন ভাঙি নাই? কারণ এটা হলো আমার 24 বিটস। আউট অফ 26 24 বিটস। তো এখানে আমার কোনো চেঞ্জ আসবে না, যে কারণে আমি ভাঙি নাই। তুমি করতে পারো, ঠিক আছে? তুমি যদি দেখাতে চাও বিট কনভার্সন করে, সমস্যা নাই। কিন্তু আমি এটাকে ভাঙি নাই। আমি ভাঙছি কোনটা? এইটা। কারণ কি, আমার এখান থেকে পরের 2টা বিট দরকার। 24 বিট এখানে 8 8 8 3 8 24। আমার আরো 2টা বিট দরকার। 2টা বিট পাইতে হলে আমাকে কি করতে হবে? এটাকে আমাকে ভাঙতে হবে। 128 টাকে আমার ভাঙতে হবে। ভাঙা মানে কি? এটাকে কনভার্ট করতে হবে বাইনারিতে। যখন আমি কনভার্ট করলাম বাইনারিতে, এখানে আমার 24। আর এখান থেকে তাহলে আমি 2 নিব। এই হলো আমার 26। তার মানে এইটা হলো আমার নেট আইডি পার্ট। এতটুকু বুঝছো? ইয়েস স্যার। এখন আমার হোস্ট আইডি পার্টে আছে কি? হোস্ট আইডি পার্টে আছে আমার এখানে 6টা 0। তো এখন আমাকে কি বলছে? আমাকে বলছে যে ক্রিয়েট 2 সাবনেটস এন্ড শো দ্য সাবনেট আইডি, সাবনেট মাস্ক এন্ড হোস্ট অ্যাড্রেসেস। আমি যদি এখন 2 সাবনেট ক্রিয়েট করতে যাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? তাহলে আমাকে একটা বিট নিতে হবে এখান থেকে। হোস্ট আইডি পার্ট থেকে আমাকে একটা নিতে হবে। যদি আমাকে বলতো যে 4টা সাবনেট করো, তাহলে আমাকে 2টা 0 নিতে হতো। আমাকে যেহেতু বলছে 2টা সাবনেট করতে, তো আমি এখানে একটা 0 নেব। সো একটা যদি 0 নেই আমি, তাহলে আমার সিচুয়েশনটা কি দাঁড়াবে? আমার তো এটা নেট আইডি পার্ট। হ্যাঁ, এটা তো আমার নেট আইডি পার্ট অ্যাকর্ডিং টু দিস। এটা তো আমার নেট আইডি পার্ট। তাহলে আমার কি হইতেছে? আমি কিন্তু একটা বিট নিব। যদি আমি একটা বিট নেই, তাহলে আমার 2টা সাবনেট অ্যাড্রেস হবে 0 আর 1 দিয়া। যেহেতু আমি একটা বিট নিয়েছি, তো কাজে আমার হবে 0 and 1 দিয়া। তাহলে আমার এখানে 0 আমি নিলাম। এটা হলো আমার একটা সাবনেট, আর রেস্ট অফ দ্য বিটস আমার থাকলো হোস্টের জন্য। আর এর পরেরটা সেকেন্ড সাবনেটটা নিলাম আমি 1, আর রেস্ট অফ দ্য বিট থাকলো আমার সেকেন্ড সাবনেটের জন্য। বুঝলা? সো যখন তুমি এটা করলা, তখন এখানে কিন্তু তোমার এইটা হলো ফার্স্ট অ্যাড্রেস। তোমার ফার্স্ট নেট সাবনেটের এটা হলো ফার্স্ট অ্যাড্রেস। তো লাস্ট অ্যাড্রেস কি হবে? লাস্ট অ্যাড্রেস হবে যে আমার যে রেস্ট অফ দ্য
5টা জিরো ছিল, এই 5টা জিরো আমার 5টা 1 হবে, বুঝলা? সো এটা হলো আমার ফার্স্ট অ্যাড্রেস, এটা হলো আমার লাস্ট অ্যাড্রেস। তার মানে এটা হলো আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, এটা হলো আমার ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস। এখন যদি তুমি ইউজার অ্যাড্রেস বের করতে চাও তাহলে সেখানে তোমাকে সেভাবে বের করতে হবে। আচ্ছা, তো এখানে যেটা আমার পরেরটা আমি করেছি, তো আমি ফার্স্ট অ্যাড্রেস দেখাচ্ছি, লাস্ট অ্যাড্রেস দেখাচ্ছি। এখানে আমি 27 কেন বললাম? কারণ আমার ছিল 26, আমি এখান থেকে একটা বিট নিয়েছি। একটা বিট নেওয়া মানে কি, তাহলে আমার এখন নেট আইডি হয়ে গেছে এইটা, সাবনেট আইডি আর সাবনেট অ্যাড্রেস হয়ে গেছে আমার এইটা। যখন আমার এটা সাবনেট হয়েছে, তার মানে এখানে কাউন্ট যদি আমি করি টোটাল 24 আর হলো 3 27, সো আমি লিখছি /27। আর লাস্টটা যেটা করেছি আমি, সেটা হলো যে আমি 128 থেকে পাইলাম, 128 পেলাম আমি, যে আমার যে এখানে 8টা বিট আছে, 8টা বিটের মধ্যে আমি কনভার্ট করছি ডেসিমালে, সো আমি 128 পাইছি। আর এখানে যখন আমি লাস্ট অ্যাড্রেসটা নিলাম, তখন আমি কাউন্ট করছি যে এখানে আমার টোটাল নাম্বার অফ, মানে এটাকে আমি ডেসিমালে কনভার্ট করছি, যে ডেসিমাল ভ্যালুটা আসছে আমার, সেটা হচ্ছে 159। এখানেও 27, কারণ কি, কারণ আমি এখানে জিরোটাকে নিয়েছি আইডি হিসেবে, তার মানে এতটুকু হলো আমার নেট আইডি, তার মানে 24 আর 3 27, এই 27 লেগেছে। এখন এখানে যখন আমি সেকেন্ড সাবমিট করেছি, তো এটা জিরোর পরে এই যে জিরো নিলাম, এখন নিচ্ছি সেকেন্ড সাবমিটের জন্য 1, সো আমি 1 নিলাম, তার মানে কি, তার মানে হলো এইটা আমার সাবনেট অ্যাড্রেস। তো আমার এখানে জিরো কয়টা আছে? 5টা। তাহলে আমার লাস্ট অ্যাড্রেস কি হবে? আমি এটা রেখে লাস্ট অ্যাড্রেসকে আমি অল 1 বানাই দিয়েছি, অল 1। তো এখন আমি কি করলাম, এখন আমি এটাকে কনভার্ট করলাম, এখানে আমি কনভার্ট করলাম ডেসিমালে, কনভার্ট করলে আমি 160 পেলাম। ঠিক আছে, এখানে আমার নিটারি অরেঞ্জ কালার পর্যন্ত ছিল, তার মানে 24 আর 3 27। আর এখানে আমি লাস্ট অ্যাড্রেস পাইলাম, ইয়েস, আমি এখানে এই পুরোটাকে কনভার্ট করেছি ডেসিমেলে, আমি পেয়েছি 191। হ্যাঁ, আমার /27 সেম, এখানে আমার 24 আর এখানে 3 27। ঠিক আছে, সো যখন এটা আমি ফার্স্ট অ্যাড্রেস পাইলাম, এইটা আমি লাস্ট অ্যাড্রেস পাইলাম ফর দা সাবনেট 1। এটা আমি ফার্স্ট অ্যাড্রেস পেলাম, এটা আমি লাস্ট অ্যাড্রেস পেলাম ফর দা সাবনেট 2, সাবনেট অ্যাড্রেস, সেকেন্ড সাবনেট অ্যাড্রেস। সো তার মানে কি, তার মানে এইটা ফার্স্ট অ্যাড্রেসটা মানে কি, ফার্স্ট অ্যাড্রেস হলো আমার সাবনেট আইডি আর সাবনেট অ্যাড্রেস, আর লাস্টটা মানে কি, এটা হলো আমার ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস। তো আমি বলছি যে এখানে পোস্ট অ্যাড্রেসেস বের করার জন্য, তো এটা তো তোমরা শিখছোই, পোস্ট অ্যাড্রেসটা হবে এইটার নেক্সট স্টার্টিংটা 129। ঠিক আছে, আর এখানে হবে তোমার এই যে বলছি যে এটা থেকে মাইনাস করার জন্য, হ্যাঁ, যেটা পরের সাবনেট সেটা থেকে -2 198। ঠিক আছে, তো এইটার পরেরটাকে কিভাবে বের করবো? 190। এটা তুমি এখান থেকে দেখেও বের করতে পারো, যে 191 -1 190, এটা থেকেও দেখে বের করতে পারো যে এটা আমার লাস্ট অ্যাড্রেস যদি হয় 159, তাহলে এটা হবে আমার 158। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আর এখানে সাবনেট মাস 224 কিভাবে হলো? 224 হলো যে আমি আমার যে সাবনেট গুলো পেয়েছি, সাবনেট গুলোতে আমি এখানে টোটাল 3টা বিটকে আমার নেট আইডি পাঠিয়ে নিয়েছি। এই 3টা বিটকে আমি আসলে কি বলেন, কনভার্ট, স্যার ইয়েস স্যার, যে এটার গুলো যে ভ্যালু গুলো 128 প্লাস প্লাস 62 32 প্লাস 52, এটা হলো আমার টোটাল সাবনেট। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। ওকে, ডান। স্যার এখানে নেক্সট 128-এর বদলে যদি অন্য সংখ্যা থাকে, যেমন 130 বা 142 এরকম সংখ্যাগুলো থাকে, তাহলে আমাদের ওই 142 বা 130কে আগে বাইনারি করতে হবে, করে তারপরে নেট আইডি ঠিক করতে হবে। রাইট 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 ওইটাকে কনভার্ট করে তারপরে ওই যে তোমার স্ল্যাশ যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, সেই নাম্বারটাকে তুমি আগে ওই নেট আইডি হিসেবে নিবা, তারপরে সাবনেট করার সময় ওই অনুযায়ী সাবনেট করবা, সাবনেট করলে সাবনেট আইডির পার্টটা নিবা, তারপরে রেস্ট অফ দ্য পার্ট হোস্ট হবে, ওইটাকে তোমার অল জিরো বানাইতে হবে, তাই না? যদি তোমার 128 এর বেশি থাকে, তাহলে সেটাকে অল জিরো অল ওয়ান বানাইতে হবে, যেটা তুমি এখানে করেছো। এইগুলা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু তোমাকে দেখানো হয়েছে যখন তোমার এই যে এই অ্যাড্রেস গুলা আছে, যখন এই যে তুমি কিন্তু সবগুলাকে জিরো বানাইছো, সবগুলাকে 1 বানাইছো, বুঝলা? ওই সিচুয়েশন গুলোকে তোমাকে ওই অল জিরো অল 1 বানাই নিতে হবে ফর গেটিং দ্য ফার্স্ট অ্যাড্রেস এন্ড লাস্ট অ্যাড্রেস, তাই না? ইয়েস স্যার।
স্যার আপনি কি একটা ভিএলএসএম এর এক্সাম্পল জানেন? স্যার বলো। স্যার ভিএলএসএম ক্লাস টু আছে। VLSM কত নম্বর স্লাইড? হ্যালো স্যার। এটা জি কি প্রবলেম? স্যার বিএলএসএম আর ফিক্স সাইজ আর ভেরিয়েবল সাইজের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোন জায়গায় স্যার? এটাও সবাই একটু বুঝিয়ে দিন। তোমার এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে তোমাকে, যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে তোমার এটা ক্লাস সি 256 টোটাল অ্যাড্রেসেস, এখন তোমার যদি দুইটা ডিপার্টমেন্ট থাকে 128 128, তাহলে কি হচ্ছে যে দুইটা ভাগ করছি, আমার দুইটাতে সমান সমান হোস্ট অ্যাড্রেস আছে। এটা যদি 4টা করে সমান সমান হোস্ট অ্যাড্রেস আছে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এটা হলো ফিক্স সাইজ, যে 64 64 64 64। আবার 8টা করো তাহলে 32 32 32 32 32 32 32 32 এরকম সমান ফিক্সড। কিন্তু দেখো ভেরিয়েবল সাবনেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এরকম হইতে পারে যে তোমার ডিপার্টমেন্ট 3টা, একটা তাহলে একটা 128 128 করে ভাগ করলা, আর পরেরটাকে তুমি ভাগ করলা 2টা, তাহলে কিন্তু তোমার এখন সাইজ কিন্তু সমান না। এখন কিন্তু তোমার 3টা ডিপার্টমেন্টের সাইজ ডিফারেন্ট। বুঝতে পারছি? আন্ডারস্টুড স্যার। রাইট, এই হলো বিষয়টা, আর কিছু না। স্যার আপনি কি কুইজ টেস্টের খাতাগুলো দেখেছেন স্যার? কুইজ টেস্টের খাতা এখনো দেখি নাই, কখন দেখবো বলো, অনেক কাজ। স্যার ওখানে আমাদের আইপি মাস্টার্স অ্যাড্রেসের যে ইয়েগুলো আমরা করছিলাম ওটা ঠিক আছে কিনা ওটা দেখলে বেশি ভালো হতো স্যার, অথবা ওই প্রশ্নের রিভিউ যদি দিতেন স্যার। আচ্ছা, তোমাদের তো আইপি অ্যাড্রেসিং এ আমি বহুতবার, আমার মনে পড়ে যে আমি অনেকবার তোমাদেরকে রিভিশন দিছি। ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে ক্লাসে করাইছি, আমি 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা সময় নিয়ে ক্লাসে করাইছি, তারপরে কনসালটেশন দিয়েছি। ঠিক আছে, তারপরে মিডটার্মে কনসালটেশন দিয়েছি, এখন যেটা কনসালটেশন চাচ্ছ কনসালটেশন দিলাম। আর কি চাও? একটা চ্যাপ্টারকে মানুষ কয়বার পড়ায়? অন্য টিচার হলে তো বলতো যে একবার পড়াই স্যার দিতে আইপি নিজেরা অ্যাড্রেস পড়বে। নিয়ে একটু কনফিউশন আছে স্যার, যাদের আমাদের হচ্ছে যে ল্যাব নাই মূলত তাদের একটু কনফিউশন আছে। আপনি একটা খাতা যদি রিভিউ তোমাদেরকে তো দিতেন বলা স্যার হচ্ছে যে যে প্রশ্ন তোমরা একটু। কনসালটেশনে আসার জন্য, তোমরা কনসালটেশনে আসো নাই কেন? তোমরা যে এখন বলো, কোশ্চেন করো, তোমার কোন জায়গায় প্রবলেম তো দেখতেছো তো। এই যে বসছি তো আমরা এখানে 10টা 20-এ, 10টা থেকে এই ক্লাসে আছে, এখন বাজে কয়টা? 11টা 51 বাজে, তাই না? 2 ঘন্টা ধরে তো এখানে আছি কেন? তোমাদেরকে তো এই সার্ভিস দেওয়ার জন্যই আছি, যে তোমাদের যেখানে কনফিউশন আছে সেটাকে আমি ইয়ে করে দেবো, সেটাকে আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করে দেবো। আমি তো এখানে আসি, বলো তোমার কোন আইপি অ্যাড্রেসিং এ কোন জায়গায় প্রবলেম, আমি যাই সেখানে গিয়ে তোমাকে সলভ করে দিই, সেটা তো বলতেছো না। পরীক্ষার খাতায় তুমি যেটা লিখছো সেটা যে আবার আসবে, এটা কোনো গ্যারান্টি আছে? সেটা বুঝলেই যে হবে সেটার কোনো গ্যারান্টি আছে? তোমাকে পুরো টপিক বুঝতে হবে। তুমি কি একটা কোশ্চেন দিয়ে তুমি কি তোমার সবকিছু বুঝতে পারবা? না, সেটা বুঝতে পারবে না। তোমাকে বলতে হবে যে স্যার আমি এই টপিকটা বুঝি নাই, আমাকে এই জায়গাতে যান, এই জায়গা থেকে আমাকে টপিকটা বুঝাই দেন, তাহলে আমি বুঝাই দিচ্ছি। তুমি রিলেট করতেছো এটাকে অন্য কিছুর সাথে। এইভাবে মানে টিচারদের সাথে কথা বললে কোনো টিচার তোমাদেরকে হেল্প করবে না। বুঝছো? তোমার তোমার তুমি যে টপিকটা বুঝো না সেটা বলো, সেটাতে যাই তোমাকে সেটা বুঝাই দিচ্ছি। স্যার চ্যাপ্টার 7 আমার একটা প্রবলেম ছিল। স্যার এটাই আমাদের যে একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আছে স্যার, এটাতে একটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস থাকে তাই না? ফার্স্ট সাবনেটিং অ্যাড্রেস করলে তো স্যার ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস ওই একটাই থাকে তাই না স্যার? বুঝি না, আবার বলো। সাবনেটিং করে যে স্যার আমরা ভাগ করে দিতেছি স্যার, তাহলে তো ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস তো স্যার ওই একটাই থাকবে তাই না স্যার? হ্যাঁ, প্রতিটা সাবনেটের জন্য একটা ব্রডকাস্ট, একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস থাকবে, একটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস থাকবে, তাই না? জি স্যার, জি স্যার, ঠিক আছে। লেকচার নাম্বার 7 বলো। লেকচার নাম্বার, আচ্ছা এটা না, হ্যাঁ এটাই বলো। স্যার 34 পেজ নাম্বার 34। বলো। মনে হয় পেজ নাম্বার চেঞ্জ হয়েছে। আচ্ছা বলো, তুমি টপিকটা বলো আমাকে।
স্যার লাইন স্টেট রাউটিং অ্যালগরিদম। লিঙ্ক স্টেট স্যার দিস পেজ। এটা জি স্যার। স্যার এইখানে যে এই রেড কালার যে সার্কেলটা দেওয়া আছে স্যার, এখানে আমরা এটা আইডেন্টিফাই করব কিভাবে যে এই ভ্যালুগুলাই হবে? তোমাকে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এখানে যে তোমার ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে আর তোমার প্রেডিসেসর নোড আছে সেটা দিয়ে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ঠিক আছে, দেখো তুমি তুমি ইউ থেকে ডাব্লু তে যাও। এখন তুমি যদি ইউ থেকে ডাব্লু তে যাও তাহলে তোমার সেটার শর্টেস্ট পাথ মানে কোনটা লিস্ট কস্ট পাথ অ্যামাং অল দা পাথস। তুমি ইউ থেকে ডাব্লু তে যেতে পারো বিভিন্ন দিক দিয়ে, ইউ এক্স ডাব্লিউ, ইউ ভি ডাব্লিউ, আবার ইউ থেকে ডিরেক্ট ডাব্লিউ। তো তুমি এখানে কি দেখাইছো? এখানে দেখাইছো যে না আমার 3U হলো এইটা হলো আমার সবচেয়ে লিস্ট কস্ট পাথ। তার মানে এই পাথটা হলো তোমার ইউ থেকে ডাব্লু তে যাওয়ার লিস্ট কস্ট পাথ। বুঝতে পারলা? এখন যদি তুমি এক্স এ যাও, এক্স এ যদি যাও তাহলে এক্স এর জন্য কি ভ্যালু নিছো? তোমার 5U নিছো, তাই না? তার মানে হলো কি, তার মানে হলো এইটা হলো তোমার লিস্ট কস্ট পাথ ইউ থেকে এক্স এ যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে, মানে এই অ্যালগরিদমের মানেটা হলো যে তোমার সোর্স হলো একটা, এখানে যে আদার নোটস আছে সবগুলাই ডেস্টিনেশন, সবগুলোর জন্যই তোমার লিস্ট কস্ট পাথ ফাইন্ড করতে হচ্ছে। এখন যদি তুমি মনে করো বিতে যাও, তো তুমি বিতে যাওয়ার জন্য তুমি কি নিছো? বিতে নেওয়ার জন্য নিছো 6W। তার মানে কি? তার মানে হলো যে তোমার 6W মানে কি, এই যে ডাব্লুর যে মানটা নিছো সেটা কি ছিল? 3। তাহলে এখানে ডাব্লু থেকে বিতে গেলে 3, তাহলে তোমার মানে হলো যে এই পার্টটা তুমি নিছো। ঠিক আছে, এইটা হলো তোমার লিস্ট কস্ট পাথ ইউ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য। দেখো ইউ থেকে কিন্তু ডিরেক্ট একটা কানেকশন ছিল, কিন্তু কস্ট এখানে বেশি, যে কারণে তুমি এখানে লিস্ট কস্ট পাথ ফাইন্ড আউট করছো যে এইটা আমার লিস্ট কস্ট পাথ। বুঝলা? সো এই প্রেডিসেসর নোডকে মানে কাউন্ট করে সে কাউন্ট করতেছে যে কোনটা তার লিস্ট কস্ট পাথ ফর এভরি আদার নোডস। ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। আর কিছু আছে কোথাও? আর কোন জায়গায় কোনো কনফিউশন? স্যার লেকচার 9। লেকচার 9 আজকে ফুয়াদ কিছু বলতেছে না, চুপচাপ। ফুয়াদ সব ক্লিয়ার? লেকচার 9 বলো, লেকচার 9 এ কি সমস্যা? লেকচার 9 এর NRZI স্যার এটা একটু বুঝাবেন। NRZI জি স্যার। ঠিক আছে, NRZI তোমাকে কি বলতেছে? NRZI বলতেছে I means your inversion, okay? Signal gets inverted. Okay? তুমি আসলে এখানে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে জাম্প করতেছো, নেগেটিভ থেকে পজিটিভে জাম্প করতেছো যখন I mean you are getting the value encounter the value 1. Okay, এখানে বলতেছে যে it's an inversion of the voltage level that represents the 1 bit. হ্যাঁ, a transition occurs between the positive and negative voltage that represents 1 bit. তার মানে এই যে তোমার এক পাইলেই তুমি পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যাচ্ছ, নেক্সট এক পাইলে তুমি নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাচ্ছ। তার মানে এখানে দাঁড়াচ্ছে যে এটা এনআরজেডআই আমি 0 শুরু করছি এখানে 0 দিয়ে। ঠিক আছে, তারপরে আমি এখন 1 পাইছি, তো আমি এখন নেগেটিভে গেলাম। ঠিক আছে, এখন আমি যখন 0 পাবো তখন কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি চলতে থাকবে। যখন আমি 0 পাবো সে কিন্তু চলতে থাকবে। এখন আমার 1 এর পরে আমি কি পাইছি? 0। তাহলে কি আমি এখন চলতে থাকবো একই সিকোয়েন্সে, আবার 0 পাইছি, চলতে থাকবো। এখন আমি পাইলাম 1, তার মানে আমি এখন নেগেটিভ ছিলাম, নেগেটিভ থেকে আমি পজিটিভে জাম্প করলাম। ঠিক আছে, পজিটিভে জাম্প করলাম, এখন আবার কি পাইছি? 1। তাহলে আমি পজিটিভে ছিলাম, এখন আমি নেগেটিভে জাম্প করলাম, আবার কি পাইলাম? 1। তার মানে আবার আমি নেগেটিভ থেকে পজিটিভে জাম্প করলাম। ঠিক আছে, তারপরে আমি কি পেলাম? 0। তার মানে এখন এটা নো চেঞ্জ। বুঝতে পারছো? জি স্যার বুঝতে ইয়েস পারছি। স্যার। শুরুতে স্যার 0 জন্য পজিটিভ অথবা 0 জন্য নেগেটিভ যে কোনো কিছু নেওয়া যাবে নাকি ফিক্সড 0 জন্য পজিটিভ? যে কোনো কিছু নিতে পারবা, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আর কিছু from the lecture number 9? এই তো তোমাদের তো তখন বারে বারে বললাম
যে ওইখানে কি কোনো কোশ্চেন আছে এই যে বারে বারে একই চ্যাপ্টারে যে যাওয়া আসাটা এটা তো সময় সাপেক্ষ। দাঁড়াও যাচ্ছি। লেকচার নাম্বার এটা হচ্ছে লেকচার নাম্বার ছিল না? লেকচার নাম্বার 9 কত নাম্বার স্লাইড? স্লাইড নাম্বার বলো তুমি, অথবা টপিক নেম বলো। গো ব্যাক এন্ড বলছো তাই না? স্টপ ইট। হ্যাঁ বলো। স্টপ এন্ড ওয়েটে আছি আমরা। আগে তার মানে ওটা নয়েজলেস। হ্যাঁ বলো স্টপ এন্ড ওয়েট। এই যে এটা। বলো কি সমস্যা এখানে? নয়েজ স্টপ ওয়েট, এই যে এটা। Yeah, so acknowledgement number at the last, if it is done, right, that is the last number of bit, so that the window it is going to be given, right? মনে করো 9টা প্যাকেট, এখানে তোমার 3টা প্যাকেট আছে দেওয়া। হ্যাঁ, তোমার এইটা কিন্তু সেন্ডার রিসিভার জানে যে কতগুলা ফ্রেম তারা ট্রান্সমিট করবে, কতগুলা ফ্রেম তারা রিসিভ করবে। যখন তোমার লাস্টে তুমি পৌঁছায় গেলা, লাস্ট বিট তুমি পৌঁছায় গেলা, সে জানে যে এটা আমার লাস্ট নাম্বার অফ ফ্রেম। ঠিক আছে, তো ওইটার জন্য তো সে জাস্ট অ্যাকনোলেজমেন্ট দিবে, is going to be not mention any number. Okay, কারণ ওইটার পরে তো কিছু নাই, তাই না? কিন্তু প্রয়োজন নাই তো, তোমার এরপরে তো কোনো বিট নাই, তাই না? তোমার তো এরপরে যদি কোনো বিট থাকে তাহলে না তুমি ওই অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বার দিবা, নাহলে কোত্থেকে দিবা? Anything else? Anything else? এর রিকার্সিভ এন্ড ইটারেটিভ এর ডায়াগ্রামটা যদি একটু বুঝাই দিতেন। রিকার্সিভ ইটারেটিভ রেজুলেশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তুমি রিকার্সিভ এর ক্ষেত্রে যখন ক্লায়েন্ট তোমাকে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, সে দ্যাট ইন দ্যাট দা iubt.edu, হ্যাঁ, যখন তোমার রিকোয়েস্ট সে পাঠাচ্ছে, সে কিসের জন্য পাঠাচ্ছে রিকোয়েস্ট? সে জানতে চাচ্ছে যে আমার মেগরা.কম কোথায়, মেগরা.কম এর আইপি অ্যাড্রেস কি, তাই না? অথবা iubt ডট সরি তুমি iubt.edu থেকে মেগরা.কম এর আইপি অ্যাড্রেস কি। যখন সেটা জানতে চাচ্ছে ক্লায়েন্ট জানতে চাচ্ছে তোমার iubt.edu এর কাছে, যখন iubt.edu এর কাছে সে জানতে চাচ্ছে, iubt.edu জানে না যেটা আইপি অ্যাড্রেস কি, তখন সেটা ফরওয়ার্ড করতেছে তার লিঙ্কড যেটা উপরে নোড ইডিউ সার্ভারকে। তখন ইডিউ সার্ভার সেটা জানে না, তার মানে সে যে পর্যন্ত সে এটাকে না পাবে খুঁজে, সেই পর্যন্ত সে এটাকে ফরওয়ার্ড করতে থাকবে। যখন সে পৌঁছাবে, এখন যেই পাথগুলাতে দিয়ে সে আসছে, যদি আমার এটা হয় এ পাথ, এটা যদি হয় আমার বি পাথ, সি পাথ, ডি পাথ, ই পাথ, এই পাথ, তাহলে এখন পাথটাকে সে রিভার্স করবে রিপ্লাই করার জন্য। তখন কি হবে? এফ ই ডি সি বি এ, ফাইনালি ইট ইজ গোইং টু বি রিচ টু দ্য ক্লায়েন্ট। এখন যখন তুমি ক্যাশিং ইউজ করতেছো, মনে করো যে তোমার ক্লায়েন্ট ইউজ করছে যে মেগরা.কম এ কি, যখন সে রিপ্লাইটা করতেছে, যখন হি ইজ গোইং টু বি গিভ দ্যাট দ্য রিপ্লাই, সো দ্যাট দ্য নোটস আর গোইং টু বি অ্যাকচুয়ালি সেভ দ্যাট দ্য ইনফরমেশন দ্যাট ওকে মেগরা.কম এর আইপি অ্যাড্রেস কি। তখন মনে করো এখানে আরেকটা ক্লায়েন্ট আসলো, যে ক্লায়েন্ট 2, সেই ক্লায়েন্ট 2 জানতে চায় যে হোয়াট ইজ দ্যাট দ্য আইপি অ্যাড্রেস অফ মেগরা.কম। নাও তোমাকে আর ওইখানে যেতে হবে না, মেগরা.কম এর কাছেই আছে, সেই মেগরা.কম সেটাকে আইপি অ্যাড্রেস ওকে দিয়ে দিবে। বুঝলা, এটা হলো রিকার্সিভ। আর ইটারেটিভ এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, ইটারেটিভ এর ক্ষেত্রে হয় যেটা যে
এখানে তোমার মেসেজ ফরওয়ার্ড one node to the another node, it's not going to be forwarded the request. এটা তোমাকে এটা যে যেটা সে করবে সেটা হলো সে রিকোয়েস্ট পাঠাবে একজন একজন করে। সে যদি মনে করো ক্লায়েন্ট পাঠাইলো iubt.edu কে যে আমি জানতে চাই মেঘরা.com কোথায়, মানে iubt বলবে ওকে, সে যদি আনসার জানে সে তো বলবে, সে যদি আনসার না জানে সে বলবে যে আমি তো জানি না, কিন্তু তুমি ইডিউ সার্ভারকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। ওর সাথে সম্পর্ক শেষ। সো এখন সে জিজ্ঞাসা করবে ইডিউকে যে ইডিউ তুমি কি জানো মেঘরা.com কোথায়? তখন সে বলবে যে আমি তো জানি না, বাট তুমি রোড সার্ভারের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কারণ সে জানে না। তখন সে এইটা শেষ, এখানে তার সাথে কথা শেষ। সো এখন সে যাবে রোড সার্ভারকে বলবে যে তুমি কি জানো যে মেঘরা.com কোথায়? সে বলবে যে না আমি তো জানি না, বাট তুমি .com কে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। সে তখন .com কে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি জানো? সে বললো যে না, বাট তুমি তুমি মেঘরা.com .com-এ তুমি রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারো। সে রিকোয়েস্ট পাঠাইলো, এই সে আইপি অ্যাড্রেস পেয়ে গেল। এই হলো বিষয়টা আর কি, মানে সে একজন একজন করে ইনকোয়ারি করবে আর কি, in the case of that iterative. Or in the recursive, actually that the request is going to be forwarded until you get that the IP address for that you required domain. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি। Anything else? স্যার একটু এফটিপি প্রোটোকলের অ্যাক্টিভ মোড আর প্যাসিভ মোড দুইটা মোড কি একটু বুঝায় দিবেন? FTP lecture number lecture number 3 না এখানে অ্যাক্টিভ মোড প্যাসিভ মোড। এখানে তো খুবই সিম্পল, যে অ্যাক্টিভ মোডে যেটা হচ্ছে আমাকে বুঝতে হবে যে অ্যাক্টিভ মোডে এখানে আমার এই দুইটা জিনিস বুঝলেই হয় আসলে, যে আমার এফটিপি তে আমরা দুইটা কানেকশন ইউজ করি টিসিপি থেকে। সো একটা হলো আমার কন্ট্রোল কানেকশন, একটা হলো আমার ডেটা কানেকশন। সো কন্ট্রোল কানেকশন দিয়ে আমি কানেকশন এস্টাবলিশমেন্টটা করি আর কানেকশন টার্মিনেশনটা করি, আর ডেটা কানেকশন দিয়ে কানেকশন এস্টাবলিশমেন্টের পরে আমি ডেটা ট্রান্সফারটা করি। তো এখন আমার যে ডেটা ট্রান্সফারটা হবে অ্যাক্টিভ মোডের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হলো ডেটা কানেকশনটা ক্রিয়েট করবে এফটিপি সার্ভার, মানে সার্ভার সাইড ইজ গোইং টু বি ক্রিয়েট দ্য কানেকশন এন্ড ট্রান্সফার দ্য ডেটা। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে ক্লায়েন্ট একটা অ্যাক্টিভ মোডে পোর্ট নাম্বার দিয়ে দেয় সার্ভারকে, যে সার্ভার তুমি আমার সাথে ডেটা কানেকশন করো এই নাম্বার পোর্টে। সো দেখো সে সার্ভার পোর্ট নাম্বার ইউজ করতেছে 20, তার নিজের পোর্ট নাম্বার, আর সে কানেক্ট হচ্ছে এই নাম্বার পোর্টের সাথে যেটা তাকে দেওয়া আছে, স্যার যেটা তাকে দিয়েছে। হ্যাঁ স্যার, এটার ক্ষেত্রে যদি আপনি মানে মেনশন করে এক্সাম্পল চান তখন আমরা কি লিখতে পারি এক্সাম্পলে? এটাই তো এক্সাম্পল, এই ফিগার দিয়ে তুমি এক্সাম্পল দিবা, মানে এই ফিগারটাই তো এনাফ, তাই না স্যার? তুমি জাস্ট তুমি এটা আমাকে বুঝাইলেই হলো যে তোমার ক্লায়েন্ট কিভাবে এফটিপি সার্ভারের সাথে কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট করলো, কিভাবে ডাটা ট্রান্সফার হলো, কিভাবে কানেকশন টার্মিনেশন হলো, এটাই তো তোমার এক্সাম্পল, এফটিপি অ্যাক্টিভ মোডের এক্সাম্পল, তাই না? জি স্যার। তো এখানে তুমি এই যে এখন ডাটা কানেক্ট করলা, ডাটা ট্রান্সফার করলা, যখন ডাটা ট্রান্সফার শেষ হয়ে গেল তখন তুমি আবার এই যে আগের নাম্বারে সুইচ করলা। সো তুমি রিকোয়েস্ট করলা যে আই ওয়ান্ট টু ডিসকানেক্ট। সো তোমরা দেখতে পারতেছো যে এখানে আমার কন্ট্রোল কানেকশন দিয়ে আমি কি করতেছি, আর ডেটা কানেকশন এন্ড ট্রান্সফারের জন্য আমি কি করতেছি। এখানে আমার তিনটা পার্ট। এটা হলো আমার অ্যাক্টিভ মোডের জন্য, যে ক্লায়েন্ট সার্ভারকে পোর্ট নাম্বার দিয়ে দিবে ডেটা কানেকশন তৈরি করার জন্য সার্ভার টু ক্লায়েন্ট। আর এখানে দেখো, এখানে যখন প্যাসিভ রিকোয়েস্ট হবে তখন এখানে কি হচ্ছে, কন্ট্রোল কানেকশন দিয়ে আমি কানেকশন করলাম, করার পরে এখন প্যাসিভ মোডের ক্ষেত্রে সেটা হবে ক্লায়েন্ট
going to be create the data connection. So ওইটার জন্য ক্লায়েন্ট প্যাসিভ রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, প্যাসিভ মোড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে এফটিপি সার্ভারকে। সে বলতেছে যে তুমি আমাকে একটা পোর্ট নাম্বার দাও, যে পোর্ট নাম্বারটা আমি নিজে তোমার সাথে কানেকশন তৈরি করতে পারি। তখন সেই পোর্ট নাম্বারটা দিল 3848, যার পরে সে ক্লায়েন্ট এই কানেকশনটা তৈরি করলো। কানেকশন যখন তৈরি হয়ে গেল তখন সার্ভার এখানে ডেটা ট্রান্সফার করছে। সো ডাটা ট্রান্সফার ইজ ডান, then again that it moves to that the previous port for making the termination. এই তো। এখানে ডিসকানেক্টেড, এখানে ডিসকানেক্টেড, স্যার ওইটুকু একটু আবার যদি বলতেন। এখানে আমরা যেটা এই যে যেই পোর্ট দিয়ে আমরা কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট করলাম সেই পোর্ট দিয়ে তো আমাদের কানেকশন টার্মিনেশন করতে হবে, তাই না? ইয়েস স্যার। এটাই বলেছি, সেম এখানেও তাই। যে পোর্ট নাম্বার দিয়ে কানেকশন এস্টাবলিশ কন্ট্রোল কানেকশন যেটা বলতেছো আর কি, সেটা হলো যে এখানেই তোমার যেই পোর্ট নাম্বার দিয়ে তুমি কানেকশন এস্টাবলিশমেন্ট করলা সেই পোর্ট নাম্বার দিয়ে তোমার কানেকশন টার্মিনেশন করতে হবে, এই হলো বিষয়টা। আর আমরা প্যাসিভটা ইউজ করি কখন, যখন আমাদের ক্লায়েন্ট সাইডে একটা ফায়ারওয়াল থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্যাসিভ মোডটা ইউজ করতে হয়। ক্লায়েন্ট সাইডে যদি ফায়ারওয়াল থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ মোডটা যখন সার্ভার তোমার ডাটা কানেকশনের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাবে, হইতে পারে যে ফায়ারওয়াল সেটাকে ব্লক করে দেবে, কারণ কানেকশন ইজ রিকোয়েস্টিং ফ্রম আউটসাইড। এর জন্য আমরা ওই ক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ মোডটাকে ইউজ করব, এই আর কি। যদি আর কিছু থাকে বলো, এটা আমার মনে হয় ডান। আর কিছু কি আছে কোথাও? স্যার নাই, মেবি কেউ কিছু বলতেছেন। 9 কি বুঝি নাই। স্যার যদি একটু কোশ্চেন না দিতেন, যে কোশ্চেনটা কি রকম? কোশ্চেন সম্বন্ধে তো বললামই আমি, যে তোমাদেরকে সবকিছুই পড়তে হবে, ম্যাথমেটিক্স থাকবে। সো আমরা যেই সব টপিক গুলাতে ম্যাথ করেছি সবগুলা ম্যাথই তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে উইথ সবকিছু কিছু 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 চ্যাপ্টারে তোমাদেরকে এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, সেই এক্সারসাইজ গুলাকে নিজেদের সলভ করতে হবে। আবার নিজেরা ওইখান থেকে প্রবলেম তৈরি করে প্রবলেম সলভ করতে হবে। তোমরা যদি ওই প্রবলেম আমরা যেসব ম্যাথ গুলা করেছি যেসব চ্যাপ্টার গুলাতে, সেই ম্যাথ গুলা যদি ঠিকভাবে করো, সেখান থেকে মোটামুটি আমার মনে হয় 40, 50, 60 মার্কসের এক্সাম ম্যাথ থাকবে আর কি। ম্যাথ বেশি মানে ম্যাথ হয়তো 50-50 এরকম থাকার কথা আর কি। ম্যাথ 50 মার্কস আর থিওরিটিক্যাল or the algorithm explanations or the other facts, other theoretical things from there actually it is going to be 50 marks. So এটাই মনে হয় এরকমই মনে হয় ফরম্যাটটা হবে। কিছু কম বেশি হতে পারে, থিওরিতে বেশি হতে পারে, ম্যাথে কম হতে পারে, ম্যাথে বেশি হতে পারে, থিওরিতে কম হতে পারে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যেটা, যে তোমাদের যা পড়ানো হয়েছে সেখান থেকেই তোমাদের কোশ্চেন থাকবে, আর করতে হবে সবই। ওইটা আসলে এখানে আর কোনো বেশি কিছু বলার স্যার নাই। থিওরিটা একটু বললে ভালো হতো। তো বলেই দিই, আমরা তো রিভিউ ক্লাসে বলেছি যে আসলে তোমার কোন কোন জিনিসগুলোকে পড়তে হবে। আমরা তো লাস্ট ক্লাসে তো এটাই ডিসকাস করলাম যে আসলে কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের। স্যার ওইখানে তো স্যার সবই ছিল। না সব তো বলি নাই, বাট আই থিঙ্ক মোটামুটি সব ছিল, কিন্তু সব ছিল যে তা না, মোটামুটি সব ছিল। কিন্তু ওইগুলা তো তোমাদের পড়তে হবে, না পড়লে তো তোমার হবে না। এটা তো ফুল সিলেবাসের উপরেই তোমাকে এক্সাম দিতে হবে। এটা তো শুধু এই কোর্সের জন্য না, সব কোর্সের জন্যই আইআইবিতে তোমার সবই করতে হয় ফাইনাল এক্সামের সময়। কারণ কোর্স হয় তোমার একটা, ঠিক আছে? এটা হলো মেইন প্রবলেমটা। ঠিক আছে, তাহলে আর তো কোনো প্রবলেম নাই। মোটামুটি আমরা ডিসকাস করলাম 2 আওয়ার্স এর মতো। আশা করি যে সবার প্রবলেম গুলা মানে যেসব জায়গায় প্রবলেম ছিল তোমাদের এগুলো ক্লিয়ার হইছো। এখন নিজেরা প্র্যাকটিস করো, নিজেরা পড়াশোনা করো বাসায়। আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা ঠিকভাবে প্রিপারেশন নিয়ে গেলে সব কোশ্চেনেরই আনসার দিতে পারবা, ঠিক আছে? জি স্যার, ইনশাআল্লাহ।
তোমাকে ওই যে মানে আচ্ছা একটু ওয়েট করুন। What was the question for? In that the cases of the, I mean, the error coding or the others, okay, that for error checking, error correction, the procedures we have started. I think তোমার আমরা যখন ফার্স্ট টার্মে চেকসাম করেছিলাম তখন আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট করে বলেছি যে তোমাদের যখন তোমরা এই এরর ডিটেকশন করবা তখন তোমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে প্রসিডিওরটা কি ফার্স্ট অফ অল। কারণ আমি যদি চেকসাম বানাই, আমি সেন্ডার সাইডে চেকসাম বানাচ্ছি, হ্যাঁ, মনে করো ইউডিপি ফর এক্সাম্পল তোমার চেকসাম এনেবল করলো। এখন তুমি যখন গিভেন ডেটাগ্রামে যখন তুমি চেকসাম ভ্যালুটা ক্রিয়েট করবে, কিভাবে ক্রিয়েট করবে এটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। এখন যখন তুমি ক্যালকুলেট করলা তখন তোমার ডেটার সাথে তুমি এই চেকসাম ভ্যালুটা দিলা, যেটা তোমার রিসিভার সাইডে রিসিভ হলো। এখন তোমার ডেটা প্লাস তোমার চেকসাম এই দুইটাকে সে যোগ করবে, সবগুলোকে যোগ করার পরে সে এটাকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট করবে, করে দেখবে যে সেখানে অল জিরো আছে কিনা। যদি অল জিরো থাকে তাহলে কোনো এরর নাই, আর যদি 0-1 কম্বিনেশন থাকে তার মানে সেখানে এরর আছে। এখন এমন হইতে পারে যে তোমার পরীক্ষায় বলতে আমি সেন্ডার সাইড বললাম না যে তুমি চেকসাম ক্যালকুলেট করো, আমি তোমাকে বললাম যে রিসিভার সাইড হ্যাজ রিসিভ this number of bytes and this the checksum value also received, যেটা তোমরা আসলে ফার্স্ট টাইম এক্সামে দিয়েছো। তো দেখো তোমাকে যখন তুমি একটা জিনিস স্টাডি করতেছো, এরর কন্ট্রোল একটা ম্যাথ একটা কিছু যখন স্টাডি করতেছো তখন তোমাকে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। যেমন হতে পারে তোমাকে কোশ্চেনে আমি দুই সাইডই জিজ্ঞাসা করবো যে সেন্ডার এবং রিসিভার সাইড আমাকে দেখাও। এমন হতে পারে আমি শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো যে ফর এক্সাম্পল হ্যামিং কোড, আমি তোমাকে বললাম যে প্রথম সাইডটা দেখাও। আবার এমন হইতে পারে যে আমি তোমাকে হ্যামিং করে বলতে পারি যে তোমাকে এই রিসিভার সাইড এই হ্যামিং কোড সে রিসিভ করছে, সেখানে এরর কোন বিটে দেখাও, কিভাবে কারেক্ট করবো দেখাও। তো তোমাকে মানে সিআরসি তেও সেম, যে আমি তোমাকে বললাম যে এইটা রিসিভ করছে, এইটা হলো কোড জেনারেটর ফর আই মিন যে তোমার ডিভাইস ওর। তো তুমি ওইখানে ভাগ করে দেখলা যে ওখানে অল 3টা জিরো আসছে কিনা, অথবা যেহেতু মানে নাম্বার অফ জিরোস ইজ দেয়ার অর নট। তো যদি জিরো না থাকে, জিরো থাকে তাহলে কেন এরর নাই, আর যদি 0-1 কম্বিনেশন থাকে তার মানে এখানে এরর আছে। তো তোমাকে ওই জিনিসগুলোকে ওইভাবে স্টাডি করতে হবে। ডিরেক্ট কোশ্চেন যেটা বলতেছো, ডিরেক্ট কোশ্চেন তো ডিরেক্ট হয় না, কোশ্চেন আসলে ঘুরাই ফিরেই হয়। আর তুমি যে জিনিসগুলো তুমি ক্লাসে স্টাডি করছো সেখান থেকেই তোমার কোশ্চেন আসবে, কিন্তু কোনো কিছুই স্লাইড থেকে ডিরেক্টলি আসবে না। তোমাকে ওই জিনিসগুলো তুমি যদি বুঝো, তোমাকে এখন আমি যেভাবেই দিই, আমি যদি বলি বোথ সাইড দেখাও, সেন্টার সাইড দেখাও, রিসিভার সাইড দেখাও, তাহলেও দেখাতে পারবা। আবার যদি বলি যে সেন্টার সাইড শুধু দেখাও, তাহলেও দেখাতে পারবা, রিসিভার শুধু দেখাও, তাহলেও দেখাও। তোমার বিষয়টা হচ্ছে যেটা যে তোমাকে ওই জিনিসগুলো বুঝে বুঝে করতে হবে, মুখস্থ করার কিছু নাই এখানে, ঠিক আছে? আর কিছু কি আছে? আর কিছু না থাকলে আজকে আমরা শেষ করতে পারি। আর ওই তোমাদের ফাইনাল এক্সাম যেটা, ল্যাবের ফাইনাল এক্সাম যেটা, যে আমি অবশ্য এখনো পোস্ট করি নাই গুগল ক্লাসরুমে, আমি পোস্ট করে দেব। তো তোমরা আমাদের এক্সাম তো শনিবারে আমাদের এক্সাম কি 1:30 থেকে না 1টা থেকে? একটা স্যার। স্যার একটা। 1টা থেকে 4টা। হ্যাঁ, তাহলে ওই দিনের মধ্যে আমি তোমাদেরকে পোস্ট করে দেব।
শনিবারে বিকেলের সন্ধ্যার মধ্যেই গুগল ক্লাসরুমে তোমরা পেয়ে যাবা। আমি অলরেডি তোমাদের সাথে ডিসকাস করেছি যে সেকশন সি এর এক্সামটা হবে ল্যাবের সকালে, আমরা স্টার্ট করবো 9টা থেকে 1.5 ঘন্টার এক্সাম। আর সেকশন এ আর সেকশন বি এর এক্সামটা হবে 2টা থেকে, তো 2টা অথবা 2:30 থেকে হবে। তো আমি বলেছি যে সকালে সেকশন সি এর যদি মনে করো কোনো সকালে থিওরি এক্সাম থাকে, তারা দে আর অ্যালাউড টু গিভ দ্যাট দ্য এক্সাম উইথ দ্যাট দ্য সেকেন্ড সেশন অফ দ্য এক্সাম মানে আফটার লাঞ্চ। আর যারা সেকশন এ এর আর বি এর আছে, যারা সেকশন এ বি তে আছে, তাদের যদি কোনো বিকেলে পরীক্ষা থাকে তাহলে তারা সকালে এসে পরীক্ষা দিতে পারে। তো এর জন্য শর্ত হলো যেটা, যে আমাকে ইমেল করতে হবে, ইমেল করে আমাকে জানাইতে হবে। আজকে দেখলাম যে 2জন স্টুডেন্ট আমাকে তাদের ক্লাস রুটিন দিয়ে দেখিয়েছে, এবং ইভেন আমি অলসো এটা চেক করতে পারি যে তোমাদের আসলে ওই দিন পরীক্ষা আছে কিনা। কিন্তু আমাকে এটা ইনফর্ম করতে হবে as early as possible যে স্যার আমার তো ওই দিন এই সকালে পরীক্ষা, সেকশন সি এর যদি কোনো স্টুডেন্ট আমার সকালে পরীক্ষা আছে থিওরি এক্সাম, তাহলে সেটা আমাকে জানাতে হবে, ইনফর্ম করতে হবে ভাইয়া ইমেল। তাইলে আমি তাকে এক্সাম দেওয়ার সুযোগ দিব। এছাড়া মানে অন্য কোনো রিজনে আমার মনে হয় না যে এই সুযোগটা পাবে কেউ, কারণ আমাদেরকে ওই দিনই ল্যাব এক্সাম শেষ করতে হবে, এরপরে তো আমরা এক্সাম নিতে পারবো। এই হলো মানে আমার সার্বমোটা ল্যাব এক্সামের জন্য। আর যেটা আর বাকি জিনিসগুলো আগে অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি যে আমাদের ল্যাবে এক্সাম দিতে হলে কি রিকোয়ারমেন্ট, কিভাবে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে, এই জিনিসগুলো আগেই বলা হয়েছে। সো আর কি কিছু আছে যে আমরা এখানে ডিসকাস করতে পারি? কোনো টপিক আমার মনে হয় যদি থাকে কারো কোনো টপিক, আমার কোনো সমস্যা নেই, আমি টাইম দিতে রাজি আছি। হ্যাঁ স্যার, গো ব্যাক এনের যে এক্সাম্পলটা আপনার করা আছে স্যার, এটাতে তো উইন্ডো সাইজ বলা আছে, কিন্তু স্যার আরেকটা এক্সারসাইজ নিচে আছে যেটাতে বলা আছে স্যার ইন গো ব্যাক 4, তার মানে কি স্যার এখানে উইন্ডো সাইজটা 4 স্যার? স্যার জি স্যার, এখানে স্যার। হ্যাঁ, এই যে থ্যাংক ইউ, এই যে এক্সারসাইজের কথা বলছো, যে এইটাই আসলে এই 4টাই হলো আমার উইন্ডো সাইজ, সেন্টার উইন্ডো সাইজ। ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কিছু? আমার কাছে মনে হয় যে উই হ্যাভ ডান দ্য কনসালটেশন। আর যদি কিছু থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারো, আর if it is not, then we can finish this consultation meeting. So all the best for your final examination. Thank you, sir. Keep us in your prayers, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, pray Thank for you. us. Thank you. Thank you, sir. All the best.